Welcome dear friends to my video lecture on Education Unit 3 Learner and Learning Process. God bless you abundantly for your presence, and kindly subscribe and then like my video if you really like it, and most welcome to give your suggestions also, because towards the end of the before the exam sometimes I myself feel little confused how to go about. I don't know, perhaps if you tell me how to go about quickly within 3 or 4 days, it would be very nice also. Most welcome to give you a suggestion. I have given my email ID also in the Dropbox. God bless you abundantly. Let us straight away enter into the topic. Dear friends, learner and learning process. In this unit, there are 4 parts as usual. Each unit has got 4 parts. We are going to deal with the first part. So all the parts B, C, D, and along with some important questions. So that way you will be having a comprehensive idea of Unit 3 in education. So in part A of learner and learning process, you are having growth and development, the concept and principles, cognitive processes, stages of cognitive development, etc. Then personality, definitions of personality, and theories of personalities like Freudian theory, Carl Rogers theory, Gordon Allport theory, Max Wertheimer theory, Kurt Kofka theory, all these things. Then finally mental health and mental hygiene in part A, and we will give some important ideas or insights, and then we will give some important questions. That way we will cover the portion in a meaningful way. Concept and principles. Growth refers to quantitative changes such as an increase in size and number. Development refers to qualitative changes such as enhancement of abilities and skills. I think we already studied in B.Ed., M.Ed., etc. So growth more of a quantitative aspect. Development means psychological aspects are also included. Physical qualities as well as psychological qualities, that is development. What are the principles? Cephalocaudal principle. Development proceeds from head to toe. Then proximodistal principle. Development progresses from the center of the body outward. நடுவில் இருந்து அப்படியே விரிந்து செல்வது, உடல் முழுக்க பரவுவது, அதுதான் ப்ராக்சிமோடிஸ்டல் பிரின்சிபிள். செஃபலோகாடல் பிரின்சிபிளுங்கிறது முதல்ல தலையில் தொடங்கி டோ வரைக்கும் அப்படியே டெவலப்மெண்ட், மேம்பாடு என்பது ப்ரொசீட் ஆகுது. அதை தான் இதில் சொல்கிறோம். ரொம்ப முக்கியமான கருத்தை அடிக்கடி கேட்டிருக்கிறார்கள் இந்த இரண்டும். இது இந்த பர்டிகுலர் வார்த்தைக்காக இதை கேட்கிறார்கள். அடுத்து சீக்வன்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். டெவலப்மெண்ட் ஃபாலோஸ் அ ப்ரெடிக்டபிள் சீக்வன்ஸ். Predictable sequence. You can predict, at what stage people will be having the height, weight, etc. And the general characteristics of boys and girls, you will be able to tell anyone. That is sequential development. Then rate of development varies. That is also true. While the sequence is similar, the rate of development can differ among individuals. What are the educational implications? We can easily recognize individual differences in students' growth and development. We can tailor teaching methods to suit the developmental stages of students. We can provide a supportive and stimulating environment to promote maximum development, optimal development. Now let us discuss on the cognitive processes and stages of cognitive development. Jean Piaget's stages of cognitive development. Of course, we already studied in B.Ed., M.Ed., etc. First one, sensory motor stage, 0 to 2 years, learning through sensory experiences and motor actions. And development of object permanence. They think that objects permanently exist, something like. So the development of object permanence at this age, they think about 0 to 2 years, small kids, sensory motor stage. Then pre-operational stage, 2 to 7 years, symbolic thinking and language development. That is a language, they were able to understand the gestures, that type of thing, symbolic thinking. And language development also happens at this age, 2
2 to 7 years, pre-operational stage. And egocentrism and difficulty understanding other perspectives. Egocentrism means a hardcore selfishness. And you give some chocolates and ask them one chocolate back to you, the child will not accept that. Whatever the child is having in his or her hands, it entirely belongs to him or her. So that way it will have egocentrism. Then concrete operational stage, 7 to 11 years, logical thinking about concrete events, understanding of conservation and reversibility. So ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு ஒரு சின்ன பாத்திரம் பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணி ரொம்ப அடியில் இருக்க மாதிரி இருக்கும், சின்ன பாத்திரத்தில் கூட இருக்கும். இதை புரிந்து 7 to 11 வயசில் புரிஞ்சுக்கிறோம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கன்சர்வேஷன், ஒரே அளவுள்ள வாட்டர் தான் வேறு வேறு பாத்திரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடித்து கொள்ளும். அதே போல் 11 to 7 இயர்ஸில் 7 to 11 இயர்ஸில் ரிவர்சபிலிட்டி, அதாவது முன்னால் போகிற பொருள் பின்னாலேயும் திரும்ப வர முடியுங்கிற அந்த உண்மையை தெரிந்து கொள்ளும். கான்கிரீட் ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ். தென் ஃபார்மல் ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் 11+ இயர்ஸ், அப்ஸ்ட்ராக்ட் அண்ட் ஹைப்போதெட்டிக்கல் திங்கிங். இது நன்றாக படித்தால் நன்றாக வாழலாம், ஹைப்போதெட்டிக்கல் திங்கிங். அந்த மாதிரியான ஒரு அறிவை எல்லாம் குழந்தை பெற்றுக்கொள்வது 11 வயதுக்கு பிற்பாடு. அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங். ஸோ தென் சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டிஸ், தட் இஸ் அனதர் திங். மிக நல்ல முறையில் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டிஸையும் அது கற்றுக்கொள்ளும். சிஸ்டமேட்டிக், முறையான தீர்வுகளை செய்வது எப்படி, பிரச்சனை தீர்வுகளை எவ்வாறு செய்வது என்ற திறனை பெற்றுக்கொள்கிறது. Then the educational implications, adapt teaching strategies to match cognitive developmental stages. Use hands-on activities and concrete materials for younger children. அதாவது physical objects கொண்டு தான் நம்ம டீச் பண்ணணும் younger children. Use hands-on activities and concrete materials. Encourage abstract thinking and problem solving in older students, especially for 11th and 12th standards. Encourage abstract thinking. அதாவது இந்த டிடக்டிவ் மெத்தடில் வரக்கூடிய ஃபார்முலா வழியாக எக்ஸாம்பிள் எப்படி அடைவது, அது போன்ற அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங். அடுத்து ரெக்கக்னைஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் இன்டராக்ஷன்ஸ் இன் காக்னிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட். இது அது மூளை வளர்ச்சிக்கு அல்லது அறிவு வளர்ச்சிக்கு தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் இன்டராக்ஷனை அவங்க அது நிறைய அதை பழகுவாங்க. அந்த வயசில் பியர் குரூப் இம்ப்ரெஷன் நிறைய அதிகமாக இருக்கும். So we have to recognize the importance of social interactions in cognitive development. That is how they will develop their cognitive abilities. Then personality, definitions and theories. What is the definition of personality? Personality refers to the characteristic patterns of thoughts, feelings and behaviors that make an individual unique. So that is the definition. So சில பண்பு நலன்கள், உணர்வுகள், சிந்தனைகள், நடத்தைகள் ஒரு மனிதனை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தனி மனிதனாக மாற்றக்கூடிய ஒரு ஆளுமை, இண்டிவிஜுவல் யூனிக்னஸ். வாட் ஆர் த வேரியஸ் தியரிஸ்? சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட்ஸ் சைக்கோஅனாலிட்டிக் தியரி. பர்சனாலிட்டி ஷேப்டு பை அன்கான்ஷியஸ் மோட்டிவ்ஸ் அண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ். இது ரொம்ப முக்கியமானது. சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டுடைய சைக்கோ அனாலிட்டிக் தியரி, உள பகுப்பாய்வு கொள்கை. Personality is shaped by unconscious motives and conflicts. Structure of personality, id, instinctual drives, உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசைகள், drives, நாட்டங்கள், அதாவது ப்ளஷர் பிரின்சிபல் என்று சொல்வாங்க. நினச்சதெல்லாம் செய்யணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது தான் அந்த id என்று சொல்லக்கூடிய பர்சனாலிட்டி ஆஸ்பெக்ட் ஃப்ராய்டினுடைய அந்த தியரியில் இருக்குது. id, instinctual or instinctual, instinct drives. Then ego, reality oriented mediator. இங்கிட்டு இல்லாமல் அங்கிட்டு இல்லாமல் நடுநிலையில் இருக்க யோசிக்கக்கூடிய ஒரு திறன் தான் இந்த ஈகோ. அடுத்து சூப்பர் ஈகோ, மாரல் ஸ்டாண்டர்ட், ரொம்ப அறநெறியோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு உள்ளத்தினுடைய தன்மை. அதான் நல்லது கெட்டது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாரல் ஸ்டாண்டர்டுடைய தான் அந்த சூப்பர் ஈகோ என்று சொல்லுவது. ஆகவே ஈகோ, சூப்பர் ஈகோ. Carl Roger's humanistic theory. It focuses on the self and self-actualization. The another theory, Carl Roger's humanistic theory, மனிதநேய கோட்பாடு. It focuses on the self and self-realization. Not self-realization, self-actualization. சுய உண்மையாக்கம், actualization. அதாவது விரும்புவதை செய்து எதை அடைய வேண்டும் நினைக்கின்றான மனிதன் அதை அடைவது.
self-actualization. And the concept of the self, actual self versus ideal self. Actual self என்பது நான் உண்மையிலே நான் இப்படி இருக்கிறேன், நானும் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் த செல்ஃப்ல இது அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி. ஆக்சுவல் செல்ஃப் என்பதுனா ஐடியல் செல்ஃப் என்று. தென் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அன்கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ரிகார்ட் ஃபார் ஹெல்த்தி பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட். மிக ஆரோக்கியமான அந்த ஆளுமை வளர்ச்சிக்கு நிபந்தனையற்ற ஒரு நேரிய ஒரு பாராட்டுதல் என்பது மரியாதை என்பது ரொம்ப தேவை என்று சொல்வார். தென் கார்டன் ஆல்போட் ஸ்ட்ரெயிட் தியரி, பண்பு நலன் கொள்கை. பர்சனாலிட்டி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் செட் ஆஃப் ட்ரேட்ஸ், பண்பு நலன்கள். கார்டினல் ட்ரேட்ஸ், டாமினன்ட் ட்ரேட்ஸ் இருக்கும். கார்டினல் ட்ரேட்ஸ் சில ஒவ்வொருவருக்குமே சில டாமினன்ட் ட்ரேட்ஸ், சில நல்ல அதாவது ரொம்ப நிச்சயமாக இருக்கக்கூடிய சில குணநலன்கள் இருக்கும். சென்ட்ரல் ட்ரேட்ஸ், ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், பொதுவான பண்பு நலன்கள், பொதுவான குணநலன்களை பெற்றிருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் ட்ரேட்ஸ். தட் செகண்டரி ட்ரேட்ஸ் இருக்கும், சிச்சுவேஷனல் ட்ரேட்ஸ், சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப நடக்கக்கூடிய அந்த பண்புகள், செகண்டரி ட்ரேட்ஸ். இது மூன்றையும் பற்றி பேசுகிறார் கார்டன் ஆல்பர்ட்ஸ் ட்ரேட் தியரி பேசுகிறது. அடுத்து கெஸ்டால்ட் சைக்காலஜி, மேக்ஸ் வெல்திமேன், காஃப்கா. எஸ், இட் எம்பசைசஸ் ஹோலிஸ்டிக் ப்ராசஸிங், அதாவது முழுவதிலிருந்து ஒன்றை புரிந்து கொள்வது. whole, no? It talks about the whole, முழுமை. Emphasizes holistic processing. Personality is understood through the context of the whole experience. முழு அனுபவத்தினுடைய சூழலிலிருந்து ஆளுமை உணரப்படுகிறது. Personality is understood through the context of the whole experience. Then educational implications. So what are the educational implications of this? Creating a learning environment that supports positive self-concept and self-esteem. Recognize the impact of unconscious motives and early experiences. Recognizing the impact of unconscious motives and early experiences. Gestalt theory அதை உணர்த்துகிறது. It encourages personal growth and self-actualization. சுய உண்மையாக்கம், தனிமனித வளர்ச்சியை இது ஆதரிக்கிறது. It considers individual differences in personality traits in teaching and assessment. கற்பித்தலிலோ அல்லது மதிப்பீடு செய்வதிலோ ஒவ்வொரு மனிதனுடைய அந்த ஆளுமை பண்புகளில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்களை அது எடுத்து சொல்லுகிறது. மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் மென்டல் ஹைஜீன் அடுத்த பகுதி. இதனுடைய முக்கியமான கருத்து வாட் இஸ் மென்டல் ஹெல்த்? இட் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் வெல்பீயிங் இன் விச் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ரியலைஸ் த பொட்டன்ஷியல், உள்ளார்ந்த ஆற்றல்களை உணர்தல். கோப் வித் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ், அன்றாட வரக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெஸ், அந்த முரண்பாடு அல்லது பரபரப்புகளை புரிந்து கொண்டு அதுக்கு ஈடு கொடுத்தார். ஒர்க் ப்ரொடக்டிவ்லி, சரியாக வேலை செய்த, கண்ட்ரிபியூட் டு த கம்யூனிட்டி, தங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சமூகத்திற்கு தங்களால் முடிந்ததை அவர்கள் பங்களித்தார். Contribute to the community. So that is mental health, a state of well-being in which individuals do all this. Mental hygiene means it is a science of mental health. It practices the practices aimed at maintaining and promoting mental health. It talks about how one can be living with mental health. It's a science of mental health. It is not just curing some mental illness. It is more than that. No, it is the science of mental health. That is mental hygiene. What are the educational implications? It fosters a supportive and inclusive school environment. A supportive or ஆதரவளிக்கக்கூடிய எல்லாரையும் உள்ளடக்கக்கூடிய அந்த பள்ளி சூழலை இது வளர்க்கிறது. It provides a mental health education to students and staff. Mental health education to all. Then it identifies and addresses mental health issues early through counseling and support services. It encourages healthy coping mechanisms and stress management techniques. So எதையும் எளிதாக சமாளிக்கக்கூடிய அந்த திறன்கள், ஸ்ட்ரெஸ் வரக்கூடிய சமயத்தில் அதை மேலாண்மை செய்யக்கூடிய அந்த நுட்பங்கள், இதையெல்லாம் வலியுறுத்துகிறது. இட் ப்ரொமோட்ஸ் அ பேலன்ஸ்டு லைஃப் ஸ்டைல் இன்க்ளூடிங் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, healthy eating and sufficient rest. By understanding these key points and their educational implications, educators can better support the holistic development and well-being of their students. Now, இதை பற்றி கேள்வி, இந்த பார்ட்டியை சம்மந்தப்பட்ட 1-2 கேள்விகளை நாம் கேட்க முடியும். What is the primary difference between growth and development? 4 ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் கொடுக்கிறது. நம்ம சரியான ஆன்சர் நமக்கு என்னன்னு தெரியும். அதாவது growth என்பது உடலில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள், ஆனால் மேம்பாடு, டெவலப்மெண்ட், மேம்பாடு என்பது உடல் மற்றும் உள்ளம்,
உலகியல் மாற்றம் உடல் மாற்றம் ரெண்டும் சேர்ந்தது டெவலப்மெண்ட். ஏற்கனவே நான் பார்த்தோம். ஆகவே சரியான பதில் என்ன என்று சொன்னால் growth is about physical changes while development encompasses both physical and psychological changes. Growth typically refers to physical changes such as increase in size, weight and height. Development on the other hand involves both physical changes and psychological progress including cognitive, emotional and social aspect. Which of the following is a principle of development among the four? Development occurs at a uniform rate for all individuals. Not at all true. It is not uniform. Then development is a lifelong process. It is okay. Development is solely influenced by heredity. We cannot say it that much. Then development is the same for everyone regardless of the environment. நிச்சயமாக இல்லை. ஒவ்வொருவருக்கும் வித்தியாசப்படுகிறது மேம்பாடு என்பது. ஸோ இது எது சரியான ஆன்சர்? விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்? நாலில் 3 பிரின்சிபல் இல்லை, ஒன்று மட்டும்தான் பிரின்சிபலாக இருக்குது. டெவலப்மெண்ட் இஸ் அ லைஃப் லாங் ப்ரோசஸ். So development is continuous and happens throughout the lifespan. It is influenced by both hereditary and environmental factors and does not occur at a uniform rate for all individuals, as we already explained to you. Now let us have 1 or 2 questions for cognitive processes and stages of cognitive development. According to Jean Piaget, at what stage do children begin to develop logical thinking but are not yet able to understand abstract கான்செப்ட்? அது 2ஆம் கட்ட நிலைமை, புரிந்தும் புரியாத ஒரு நிலை. அது எந்த ஸ்டேஜ்? அதாவது லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணக்கூடிய அப்ஸ்ட்ராக்ட் விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நுழைவு ஒன்று இருக்கிறது, ஆனால் முழுவதுமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. அது என்ன ஸ்டேஜ் அப்படின்னா அது காங்கிரீட் ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ். 7 to 11. இந்த 11க்கு பின்னால் அவங்க குமர பருவத்தை அடாலசன்ட் ஸ்டேஜ் அடைகின்ற பொழுது அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்ஸ் மீது அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம், அதாவது ஃபார்முலாவையோ அல்லது ஒரு ட்ரூத்தையோ வாழ்க்கையின்ற ஒரு நீதியோ புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் 12ஆம் வகுப்பு பின்னால் வரும். இந்த காங்கிரீட் ஆப்ரேஷன் ஸ்டேஜ் 7 to 11 அது வராது. ஆனால் அது அதுக்கான முன்னோடியாக இருக்கும். அதாவது children start to develop logical thinking skills but still struggle with the abstract concepts which are more characteristic of the formal operational stage. அவங்க இந்த லாஜிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில் வளர்ந்தாலும் கூட முழுவதுமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதனால தான் நிறைய படங்கள் மற்றும் கல்வி உபகரணங்களை கொண்டு அவர்கள் பாடம் நடத்த வேண்டும் என்று சொல்வது உண்டு. அதன் வழியாக அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் ட்ரூத்தை புரிந்து கொள்வார்கள் என்ற கருத்து. அடுத்து, which cognitive process involves the ability to focus on a specific aspect of experience while ignoring others? Which cognitive process involves the ability to focus on a specific aspect? ஒரு பொருள் மீது கவனம் அப்படின்னா அது attention, memory, perception problem. Attention is the right answer. Attention is the cognitive process of selectively concentrating on one aspect of the environment while ignoring other things. அதாவது கவனம் என்பது பல்வேறு விஷயங்கள் இருந்தாலும் ஏதாவது ஒன்றின் மீது கருத்தை செலுத்துவது, அதைத்தான் கவனம் என்று சொல்லுகிறோம். அடுத்து, personality, definitions and theory. Which theories is known for the concept of the id, ego and super ego? Sigmund Freud. Of course we know about it. The id, ego, super ego சொன்னவர் Sigmund Freud. அது என்ன என்று ஏற்கனவே நாம் பார்த்தோம். அது பின்னால் கேள்விகளாக வரும். Sigmund Freud's psychoanalytic theory of personality includes the concepts of the id, ego and super ego which represent different aspects of the human psyche. According to Carl Rogers, what is the core component of a person's personality? கோர் காம்பனண்ட், மிக மிக முக்கியமான அந்த பகுதி ஒரு மனிதனுடைய ஆளுமையில் அக்கார்டிங் டு கார்ல் ரோஜர்ஸ். இஸ் இட் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன், செல்ஃப் கான்செப்ட், அன்கான்சியஸ் மைண்ட், பர்சனல் கான்செப்ட்? இது சரியான ஆன்சர் என்றால் செல்ஃப் கான்செப்ட், சுய அடையாளம். கார்ல் ரோஜர்ஸ் emphasized the importance of the self concept which is the organized consistent set of perceptions and beliefs about oneself central to his theory of personality. அதனால் இந்த தியரி, இவருடைய தியரியுடைய முக்கியமே அந்த கருத்து தான், மைய கருத்து செல்ஃப் கான்செப்ட், சுய அடையாளம். அடுத்து, மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் மென்டல் ஹைஜீனை பற்றி நாம் பார்க்கணும். எந்த கேள்விகளை நாம் கேட்கலாம்? which of the following best describes mental health? Absence of mental illness, state of well-being where an individual realizes their own abilities, ability to manage stress effectively, all of the above. Which of the following best describes mental health? எல்லாமே. Absence of mental illness, state of well-being where an individual realizes his own abilities, ability to manage stress effectively. இது எல்லாமே மென்டல் ஹெல்த் உடையவர்களுடைய பண்பு நலன்களாக இருக்கும்.
So all of the above. So mental health includes the absence of mental illness, a state of well-being where an individual realizes their own abilities and the ability to manage stress effectively and cope with life's challenges. அடுத்து, what is the primary goal of mental hygiene? முதன்மையான அந்த நோக்கம் என்ன? மென்டல் ஹைஜீன்னா the science of mental health. What is the primary goal of mental hygiene? To cure mental illnesses, to promote mental health and prevent mental illness, to provide medication for mental disorders, to diagnose mental health conditions. What is the primary goal of mental hygiene? வருமுன் காப்பது மாதிரி தான். அதாவது well-being, to promote mental health and prevent mental illness. எப்பொழுதுமே மனதை ஆரோக்கியம் வைத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு வழிமுறை தான் மென்டல் ஹைஜீன் என்று சொல்லக்கூடியது. it is the science of mental health. மென்டல் ஹெல்த் என்பது நோயிலிருந்து விடுபட்ட ஒன்றை மென்டல் ஹெல்த். The cure from the mental illnesses, that is mental health. Mental hygiene is the science of mental health. Even before anything happens, see, it prevents a mental illness. How to lead one's life in the most productive and then healthy manner. That is what this mental hygiene talks about. So the mental hygiene focuses on promoting mental health and preventing mental illness through education, awareness and interventions aimed at fostering psychological well-being. ஒரு நல்ல ஒரு மனநிலையிலே வாழக்கூடிய ஒரு ஹெல்த், மென்டல் ஹெல்த், அதுதான் மென்டல் ஹைஜீன் சொல்கிறாங்க, சயின்ஸ் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த். அடுத்து பார்ட் ஏ முடிந்து விட்டது. பார்ட் பி, அப்ரோச்சஸ் டு இன்டெலிஜென்ஸ் ஃப்ரம் யூனிட்டரி டு மல்டிபிள். Concepts of social intelligence, multiple intelligence, emotional intelligence, theories of intelligence by Sternberg, Gardner, and assessment of intelligence, concepts of problem solving, critical thinking, metacognition and creativity. இத்தனை பகுதிகளுக்கும் அதனுடைய அர்த்தத்தை நாம் சொல்லுகிறோம். இங்கே ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என்றே நான் கருதுகிறேன். ஏனென்றால் தேர்வை பொறுத்த அளவில் இந்த ஒவ்வொரு கான்செப்டுடைய ஒரு முக்கிய கருத்து என்ன, அதை தெரிந்து கொண்டாலே உண்மையிலே நல்லதாக இருக்கும். அதை வைத்துக்கொண்டே நாம் கேள்விகளுக்கு பதிலை தர முடியும். ஆகவே நான் அப்படித்தான் இதை வடிவமைத்திருக்கிறேன். அப்ரோச்சஸ் டு இன்டெலிஜென்ஸ் ஃப்ரம் யூனிட்டரி டு மல்டிபிள். யூனிட்டரி இன்டெலிஜென்ஸ். யூனிட்டரி இன்டெலிஜென்ஸ்னால் என்னென்னா, இன்டெலிஜென்ஸ் அஸ் அ சிங்கிள் ஜென்ரல் எபிலிட்டி. ஒரு தனியான ஒரு பொது திறன், ஒரு தனித்து நிற்கின்ற ஒரு பொது திறன். A single general ability, intelligence, அதைத்தான் இது சொல்லுகிறது, யூனிட்டரி இன்டெலிஜென்ஸ். இதை சொல்லியவர் யார் என்றால் சார்ல்ஸ் ஸ்பியர்மேன், proponent, who is the proponent of this unitary theory of intelligence, that is Charles Spearman. What is the key insight here? Spearman proposed the G factor, a single general intelligence factor underlying all cognitive abilities. ஒரு மனிதனுடைய எல்லா வகையான அந்த மூளை திறன்கள், அறிவு திறன்களுக்கும் அடிப்படையாக அல்லது அதோடு இணைந்து செல்லுகின்ற ஒரு அடிப்படையான ஒரு அல்லது ஒரு பொதுவான ஒரு அறிவு காரணி ஒன்று இருக்கிறது, தனிப்பட்ட அறிவு காரணி. அதை ஜி ஃபேக்டர் என்று சொல்லுவார் ஸ்பியர்மேன். வாட் ஆர் தி எஜுகேஷனல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ்? ட்ரெடிஷ்னல் ஐக்யூ டெஸ்ட், இதை வைத்து கொண்டு தான் இந்த ஐக்யூ டெஸ்ட் என்பதையெல்லாம் வரையறுத்தார்கள். கரிக்குலம் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் அகடமிக் ஸ்கில்ஸ், அந்த கற்றல் திறன்களை கொண்டு கலைத்திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டது. இதனுடைய நோக்கி இந்த யூனிட்டரி இன்டெலிஜென்ஸ், இதன் அடிப்படையில் தான் இதெல்லாம் உருவாகியது என்று சொல்லலாம். அடுத்து மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ். வாட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ்? Intelligence is multifaceted and includes a range of cognitive abilities. பல வகைப்பட்டது. இன்டெலிஜென்ஸ் என்பது பல அறிவு சார்ந்த திறன்கள், அறிவுசார் திறன்களை உள்ளடக்கியது ஒரு மொத்த வடிவான ஒரு அறிவு. இதனுடைய ப்ரொபோனன்ட் யார் என்றால் ஹாவர்ட் கார்டனர். கார்டனர் ஐடென்டிஃபைடு 8 டிஸ்டிங்க்ட் இன்டெலிஜென்ஸ், 8 வகையான அறிவு திறன்களை சொல்லுகிறார். லிங்குவிஸ்டிக், மொழி சார்ந்த, லாஜிக்கல் மேத்தமெட்டிக்கல், கணித சார்ந்த, மியூசிக்கல், இசை சார்ந்த, பாடிலி கினெசட்டிவ், உடல் இயக்கம் சார்ந்த, ஸ்பேஷியல், அந்த வெளி சம்மந்தப்பட்ட, அதாவது ஆகாய சம்மந்தப்பட்ட, ஸ்பேஷியல் இடம் சம்மந்தப்பட்ட அப்படிலாம் சொல்லலாம். இன்டர்பர்சனல்,
பிறரோடு உறவு கொள்கின்ற அந்த இன்டெலிஜென்ஸ், இன்ட்ராபர்சனல் தனக்குத்தானே ஒரு ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்க கற்றுக்கொள்வது இன்ட்ராபர்சனல், அண்ட் நேச்சுரலிஸ்டிக் இயற்கை பூர்வமான என்று அவர் 8 வகையான அறிவுத்திறன்களை பற்றி சொல்லுகிறார். மீண்டும் பார்க்கலாம். எதை சொல்லுகிறார்? லிங்குவிஸ்டிக், லாஜிக்கல், மேத்தமெட்டிக்கல், மியூசிக்கல், bodily kinesthetic, spatial, interpersonal, intrapersonal and naturalistic. What are the educational implications? He differentiated instruction. ஏன்னா பலதரப்பட்ட அறிவாற்றலை கொண்ட மாணவர்கள் இருக்கின்ற பொழுது கற்றுக் கொடுப்பதும் பலவாறாக இருக்க வேண்டும், பல முறைகளில் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் கல்வி தாக்கம். இட் fosters diverse talents in students. பல வகையான திறன்களை மாணவர்களிடத்தில் வளர்க்கிறது. இது ஒரு கல்வி தாக்கம், இந்த கொள்கையிலிருந்து வரக்கூடிய கல்வி தாக்கம். Then concepts of social intelligence, multiple intelligence, emotional intelligence. What is the meaning of each? Social intelligence. What is the concept? Ability to understand and manage social interactions. அதான் social intelligence. Ability to understand and manage social. அதாவது சமூக அந்த உறவுகளை சரியாக சமாளிப்பது, அதை புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு திறன். இதனுடைய ப்ரொப்போனன்ட்ஸ் யார் இதை சொல்லியது என்று சொன்னால் எட்வர்ட் தாண்டை, டேனியல் கோல்மேன். சோஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். கீ இன்சைட். It involves social awareness and social facility, including empathy, social skills, and managing relationship. The emotional intelligence என்று கூட நாம் இதனை சொல்லலாம். Social awareness and social facility, including empathy, social skills, and managing relationship. What are the educational implications? Emphasizing teamwork, communication skills, and conflict resolution in education. Of course, we understand this. It emphasizes teamwork, communication skills, and conflict resolution. முரண்பாட்டை தீர்ப்பதற்கான திறன். Then multiple intelligence. What is the concept of multiple intelligence? ஏற்கனவே நாம் சொன்னது போல 3 விஷயங்கள். என்ன என்று சொன்னால் ability to understand and manage social interactions. ஸோ மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் அதற்கான ஒன்று தான். What are the educational implications? Use of varied teaching methods to cater to different intelligence. மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏற்கனவே வந்திருக்கிறது. இங்கே அதில் என்ன சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் மல்டிஃபேசட்டட் அண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் ஏ ரேஞ்ச் ஆஃப் காக்னிட்டிவ் எபிலிட்டிஸ். ஏற்கனவே நாம் அதை சொல்லியிருக்கிறோம். பல வகைப்பட்ட அறிவு, நுண்ணறிவுகள், பல நுண்ணறிவுகள். அடுத்து EA, emotional intelligence. What is the concept of emotional intelligence? It is the ability to perceive, control, and evaluate emotions. So, what is emotional intelligence? It is the ability to perceive, control, and evaluate emotions. Who is the proponent of emotional intelligence? That is Daniel Goleman. What is the key insight with regard to emotional intelligence? Emotional intelligence involves self-awareness, self-regulation, motivation, empathy and social skills. 5 வகையான காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கின்றன. சுய உணர்வு, சுய ஒழுங்கு, உந்துதல், பச்சாத்தாபம், சமூக திறன்கள் ரொம்ப முக்கியமானது. இதை இந்த வரிசையை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் சில கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கலாம். ஏதாவது இல்லாத ஒரு குணத்தை இதில் போட்டுவிட்டு இது எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸா என்று கேட்கலாம். அந்த சமயத்தில் நாம் இதை நன்றாக புரிந்து கொண்டால்தான் அதை நாம் கவனிக்க முடியும். ஆகவே இது 5 காம்போனன்ட்ஸை உள்ளடக்கியது, பிரிவுகளை உள்ளடக்கியது. செல்ஃப் அவேர்னஸ், செல்ஃப் ரெகுலேஷன், மோட்டிவேஷன், எம்பதி அண்ட் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ். அதான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேனியல் கோல்மனால் உருவாக்கப்பட்டது. ஸோ வாட் இஸ் தி எஜுகேஷனல் இம்ப்ளிகேஷன்? ப்ரோக்ராம்ஸ் டு டெவலப் எமோஷனல் லிட்ரஸி. அது இந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் தியரி என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் கல்வி திட்டங்கள், அதாவது எமோஷனல் லிட்ரஸி, உணர்வு கல்வி, அதாவது உணர்வை வெளிப்படுத்துவது எப்படி பொது இடங்களுக்கு கோவப்படக்கூடாது, அதெல்லாம் எமோஷனல் லிட்ரஸியில் வரக்கூடியது. ஆகவே ப்ரோக்ராம்ஸ் டு டெவலப் எமோஷனல் லிட்ரஸி என்பதை தான் இந்த கல்வி தாக்கம். SEL என்று சொல்வது சோஷியல் அண்ட் எமோஷனல் லேர்னிங் கரிக்குலம், SEL. அதை தான் இந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் தியரி நமக்கு பறைசாட்டுகிறது கல்வியிலே. SEL, சோஷியல் அண்ட் எமோஷனல் லேர்னிங். வாட் ஆர் த தியரிஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் பை ஸ்டர்ன்பர்க் அண்ட் கார்டனர்? ஸ்டர்ன்பர்க்ஸுடைய ட்ரையார்க் தியரி ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ். 3 குணங்களை உள்ளடக்கிய, பண்புகளை உள்ளடக்கிய ஒரு கொள்கை, அறிவு கொள்கை. ஸ்டர்ன்பர்க்ஸ் ட்ரையார்கிக் தியரி ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ். வாட் ஆர் த காம்பனன்ட்ஸ்? அந்த ட்ரையார்கிக்னு சொன்னால் 3 வகையான பண்புகளை உள்ளடக்கிய கொள்கை. அது என்ன என்று சொன்னால் அனலிட்டிக்கல்,
creative and practical intelligence. So Sternberg's triadic theory இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பகுதிகள் எவை என்றால் analytical, creative and practical. Analytical பகுப்பாய்வு செய்வது, creative படைப்பாற்றல் நிறைந்தது, practical intelligence நடைமுறை அறிவு. அதான் அந்த மூன்றுடைய கூட்டமைப்பு தான் இந்த triadic theory of intelligence according to Sternberg. What is the key insight? Intelligence is a combination of analytical, that is problem solving, creative, that is innovation, and practical, adaptability abilities. இந்த மூன்று இதுதான் கீ இன்சைட் இவருடைய இதில். இது ஸ்டர்ன்பர்க்ஸ் ட்ரையாடிக் தியரி ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸில் மூன்று விஷயம் என்ன என்று சொன்னால், இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் அனலிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி, creative, innovative ability, and practical ability, adaptability, how to adapt oneself to the environment, to the immediate situations. That is a practical ability. What is the educational implication of this Sternberg's triadic theory of intelligence? That is balanced assessment methods. Balanced assessment உணர்வு சார்ந்த விஷயத்தையே கேள்விகள் கொடுக்கக்கூடாது, புதுமை படைப்பாற்றலுக்கான கேள்விகளும் இருக்கணும். அதுதான் பேலன்ஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் மெத்தட். இந்த மூன்றையும் உடைய மூன்று பகுதியில் உள்ளடக்கிய கேள்வித்தாளாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு உதாரணமாக சொல்லலாம். பேலன்ஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் மெத்தட்ஸ், ப்ராப்ளம் சால்விங் இருக்கணும், படைப்பாற்றல் உள்ள விஷயங்களாக இருக்கணும், நடைமுறை திறன்களை வெளிப்படுத்துவதாக இருக்கணும். ஸோ பேலன்ஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் மெத்தட்ஸ். Then fostering creativity and practical skills alongside academic learning. So this theory gives us the implication, that is fostering creativity and practical skills along with academic learning. Academic learning ஏற்கனவே இருக்குது, இன்ஃபர்மேஷன் லேர்னிங், அதோடு சேர்ந்து ப்ராக்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் மற்றும் கிரியேட்டிவிட்டியும் வளர்க்க வேண்டும் என்பது தான் அந்த எஜுகேஷனல் இம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் திஸ் தியரி. தன் கார்டனஸ் தியரி ஆஃப் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ். இவரும் அந்த மூன்று விஷயத்தை அவர் சொல்கிறார். மூணு எதுனா ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி அனாலிட்டிக்கல், கிரியேட்டிவ் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதனால தான் ரெண்டையும் சேர்த்து போட்டிருக்கிறார்கள் இங்கே. கார்டனஸ் தியரி ஆஃப் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ காம்பனன்ட்ஸ் என்பது இவர் இந்த ஸ்டர்ன்பர்க்குடைய அதே தேரியில் இருக்கக்கூடிய மூன்று பகுதிகள், அனாலிட்டிக்கல், கிரியேட்டிவ் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதான் கார்டனஸ் தியரி ஆஃப் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ். Intelligence is broader than traditional academic skills. It includes diverse cognitive capabilities. What are the educational implications? Broadening the scope of educational assessments and teaching strategies. Broadening the scope. ஒரு குறிப்பிட்ட வழியிலே மதிப்பீடு செய்யாமல் மாணவர்கள் பல அறிவுத்திறன்களை பெற்றிருப்பார். அவருடைய பல அறிவுத்திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய மதிப்பீடு செய்யக்கூடிய முறைகள் கல்வியிலே வேண்டும். அது டீச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வேண்டும். So that is the educational implication. Then assessment of intelligence. Traditional methods. IQ test measures verbal and mathematical abilities. Assessment of intelligence. IQ test, we know that, intelligence quotient test. It measures verbal and mathematical abilities. Modern approaches into எப்படி என்றால் assessments that include diverse intelligences and real world problem solving. உண்மையான அந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணக்கூடிய அசஸ்மெண்ட் எல்லாம் இப்பொழுது மாடர்ன் அப்ரோச்சிலே நாம் பேசுகிறோம். அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ். வாட் இஸ் தி எஜுகேஷனல் இம்ப்ளிகேஷன்? ஹோலிஸ்டிக் ஸ்டூடெண்ட் எவாலுவேஷன். அதாவது மாணவனுடைய ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை மதிப்பீடு செய்வது. அது எஜுகேஷனல் இம்ப்ளிகேஷனாக பார்க்கிறோம் இந்த அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸில். இது ஏதோ ஒரு அறிவை மட்டும் சோதிப்பதில்லை, அவருடைய உணர்வு, அவருடைய செயல்திறன் அனைத்தையும் சோதிக்கக்கூடிய ஒரு முறையை தான் இந்த தியரியிலேருந்து நாம் பெற்றுக்கோம். அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ். இன்றைய அசஸ்மெண்ட் என்பது இதுதான். அதாவது ஹோலிஸ்டிக் ஸ்டூடெண்ட் எவாலுவேஷன், தென் பர்சனலைஸ்டு எஜுகேஷன் பிளான்ஸ். ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு வகையான அறிவுத்திறன்களை கொண்டிருப்பதால் ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் ஏற்ற ஒரு கல்வி திட்டங்கள், பர்சனலைஸ்டு எஜுகேஷன் பிளான்ஸ் வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை இந்த ஒரு தாக்கமாக நாம் சொல்லலாம். அடுத்து கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங், critical thinking, metacognition and creativity. What are the concepts of problem solving, critical thinking and metacognition and creativity? First of all, what is problem solving? The process of finding solutions to difficult and complex issues. The process of finding solutions to difficult or complex issues. கஷ்டமான அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகளை காணக்கூடிய ஒரு வழிமுறையை தான் ப்ராப்ளம் சால்விங் என்று சொல்வது. What are the educational implications? Teaching problem solving strategies, encouraging inquiry based learning. எதையும் கேள்வி கேட்டு விசாரணைக்கு உட்படுத்தி, அதாவது பகுப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தி ஒன்றை கற்றுக்கொள்ளுதல் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்ட்ராட்டஜி.
அதைத்தான் இது எஜுகேஷனல் இம்ப்ளிகேஷனாக நாம் பார்க்கிறோம். அடுத்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் கான்செப்ட். இதனுடைய கான்செப்ட் என்ன? கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அனலைசிங் ஃபேக்ட்ஸ் டு ஃபார்ம் அ ஜட்ஜ்மெண்ட். அதுதான் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கிறது அதை இங்கும் அப்படியுமா போட்டு முதல் 2 3 அல்லது பலவாறாக அதை பகுப்பாய்வு செய்து அதன் வழியாக ஜட்ஜ்மெண்ட் மதிப்பீடு செய்தல். கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுதல், ஆராய்ந்து சொல்லுதல்னு சொல்லலாம் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். விமர்சன கண்ணோட்டத்தோடு பல உண்மைகளை பார்த்து சொல்லுதல், ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு வருதல். What is the educational implication? Developing analytical skills, promoting questioning and reasoning in the classroom. That is the educational implication of critical thinking. அடுத்து metacognition. Metacognition, what is the concept of metacognition? It is awareness and understanding of one's own thought process. One's own thought process. ஒருவருடைய சிந்தனை ஓட்டத்தை, சிந்தனை செயல்முறை, தன்னுடைய சிந்தனை ஓட்டத்தை பற்றிய ஒரு புரிதல் மற்றும் அதை பற்றிய ஒரு அவேர்னஸ், அதை கண்டுகொள்ளுதல், அதுதான் மெட்டாகாக்னிஷன் என்று சொல்வது. அடுத்து எஜுகேஷனல் இம்ப்ளிகேஷன் டீச்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு பிளான், மானிட்டர் அண்ட் எவாலுவேட் their learning strategy. Teaching students to think about themselves, in other words. Teaching students to think about themselves, to plan, monitor and evaluate their learning strategy. அதைத்தான் கல்வி தாக்கமாக இந்த மெட்டாகாக்னிஷன் என்ற கருத்திலிருந்து நாம் பெறுகிறோம். அடுத்து கிரியேட்டிவிட்டி. வாட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி? த யூஸ் ஆஃப் இமேஜினேஷன் ஆர் ஒரிஜினல் ஐடியாஸ் டு கிரியேட் சம்திங். படைப்பாட்டனா தன்னுடைய சொந்த வேறு யார் கலப்படம் இல்லாத சொந்த எண்ணங்களை கொண்டு உருவாக்கக்கூடிய ஒன்றை தான் படைப்பாற்றல் என்று சொல்வது. யூஸ் ஆஃப் இமேஜினேஷன், கற்பனை வளத்தோடு சேர்ந்து உருவாக்குவது. What is the educational implication of creativity? Encouraging creative thinking and innovation in students, providing opportunities for creative expression. What is the summary of educational implications with regard to this creativity? Diverse teaching strategies, catering to various intelligences and learning styles, very important. ஏன்னா பலதரப்பட்ட அறிவாற்றல் நிறைந்தவர்கள், பல கற்றல் ஸ்டைல், கற்றல் வழிமுறைகளை பெற்று உதாரணம் லேர்னிங் ஸ்டைல் என்று சொல்லியிருக்கும் பொழுது there are some students who are auditory learners, some students are visual learners, some students are kinesthetic learners. அதாவது எதை செய்து தான் புரிந்து கொள்வார், கினஸ்தட்டிக் லேர்னர்ஸ். அதான் லேர்னிங் ஸ்டைல் என்று சொல்லுவார். லேர்னிங் ஸ்டைல் என்பது மூன்று வகை ஆடிட்டரி லேர்னர்ஸ் என்று சொல்லுகிறோம். அதாவது கேட்டாலே போதும் அவர்கள் புரிந்து கொள்வார், அது ஆடிட்டரி லேர்னர்ஸ். சில பேர் காட்சி பொருளாக காட்சி காண்பித்து செய்தால்தான் அதை அந்த காட்சியின் வழியாக ஒன்றை கற்றுக்கொள்வார்கள், அது விஷுவல் லேர்னர்ஸ், பார்த்து கற்றுக்கொள்வது. இன்னொன்று கினஸ்தட்டிக் லேர்னர்ஸ் என்று சொன்னால், கினஸ்தட்டிக் லேர்னர்ஸ் என்று சொன்னால் உடல் இயக்கத்தின் வழியாக கற்றுக்கொள்வது. அதான் லேர்னிங் ஸ்டைல் 3. இது கூட தேர்வுகளில் வரக்கூடிய விஷயம்தான். அடுத்து இதுதான் எஜுகேஷனல் இம்ப்ளிகேஷன். இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த பாடத்திலிருந்து நாம் பெறக்கூடிய கல்வி தாக்கங்கள் இதுதான். அடுத்து ஹோலிஸ்டிக் அசஸ்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் போத் ட்ரெடிஷ்னல் அகாடமிக் அண்ட் நான் ட்ரெடிஷ்னல் மெசர்ஸ். அதாவது ஏற்கனவே நமக்கு ட்ரெடிஷ்னல் பாரம்பரியமாக கல்வி எவ்வாறு மதிப்பீடு செய்யலாம், அதோடு சேர்த்து இன்று நான் ட்ரெடிஷ்னல் அல்லது மாடர்ன் மெஷர்ஸையும் சேர்த்து நாம் ஒட்டுமொத்த மாணவனுடைய வளர்ச்சியை மதிப்பீடு செய்வது. ஹோலிஸ்டிக் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தென் சோஷியல் அண்ட் எமோஷனல் லேர்னிங், அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் educational implication we are having through intelligence theories, that is integrating EA and social skills into the curriculum. எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் மற்றும் அந்த சமூக திறன்களை கலைத்திட்டத்திற்கு கொண்டு வருவது. அதாவது ஏட்டு சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது என்று சொல்வார்களே, அதை போன்று. அதாவது படிப்பது வாழ்க்கைக்கு பயன்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை உள்ளடக்கியதுதான் இந்த சோஷியல் அண்ட் எமோஷனல் லேர்னிங். அடுத்து ஃபாஸ்ட் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ், எம்பசைசிங் ப்ராப்ளம் சால்விங், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், மெட்டாகாக்னிஷன் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் என்று சொல்லிட்டு கூட இது எல்லாமே அடங்கும். ப்ராப்ளம் சால்விங், பிரச்சனையை தீர்த்தல், விமர்சன கண்ணோட்டத்தோடு சிந்தித்தல், மெட்டாகாக்னிஷன் தன்னை பற்றிய உணர்தல், மெட்டாகாக்னிஷன். அடுத்து கிரியேட்டிவிட்டி, படைப்பாட்டு. இவை அனைத்தும் இணைந்தது தான் கிரிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ், ஃபாஸ்டரிங் கிரிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ். தென் இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், தனியால் கற்றல், தனியால் கற்பித்தல். அதாவது ஒவ்வொரு மனிதனும் அறிவாற்றலை வேறுபடுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு ஏற்ற கல்வி திட்டம் வேண்டும் என்று சொல்வது தான் இண்டிவிஜுவலைஸ்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ரெக்கக்னைசிங் அண்ட் நர்ச்சரிங் யூனிக் டேலண்ட்ஸ் அண்ட் எபிலிட்டிஸ் இன் ஈச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒரு சில கேள்விகளை நாம் முன்வைப்போம். அப்ரோச்சஸ் டு இன்டெலிஜென்ஸ் ஃப்ரம் யூனிட்டரி டு மல்டிபிள். Which theory of intelligence holds that intelligence is a single general ability? அதாவது
தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பொதுவான திறனை பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த அறிவு. அது எந்த தியரி சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் நமக்கு ஏற்கனவே நாம் பார்த்துருக்கிறோம். ஸ்பியர்மேன்ஸ் ஜி ஃபேக்டர். இந்த ஜி ஃபேக்டர் தான் ஒரு பொதுவான ஒரு திறன் என்று அவர் சொல்வார். அதாவது வேறு எந்த திறன்கள் இருந்தாலும் அது அடிப்படையிலே இந்த திறன் இருக்கும், பொதுவான திறன் சேர்ந்தே போகும் என்று சொல்வது. அது வந்து ஸ்பியர்மேன்ஸ் ஜி ஃபேக்டர். அடுத்து so Charles Spearman proposed the idea of a general intelligence factor known as a G factor, which he believed underlies all intelligent behavior. This is a unitary approach to intelligence, suggesting that a single factor can explain individual differences in cognitive abilities. ஒரு தனித்த ஒரு பொது அறிவு திறன் ஒன்று இருக்கும், அதான் ஜி ஃபேக்டர். அது இது ஒருவர் மற்றவர்களது பிரித்து காட்டுவது இந்த ஜி ஃபேக்டர் என்று ஸ்பியர்மேன் சொல்லுவார். அடுத்து கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதை பற்றி என்ன கேள்வி கேட்கலாம்? விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ஒன் ஆஃப் ஹார்வர்ட் கார்டனர்ஸ் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ்? லிங்குவிஸ்டிக் இன்டெலிஜென்ஸ், லாஜிக்கல் மேத்தமெட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ், சோஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மியூசிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதைத்தான் நான் சொன்னேன். அந்த 8 விதமான அறிவு திறன்கள் இருக்கின்றன. ஏற்கனவே நான் பார்த்தோம். சில சமயங்களில் இப்படி கேட்டு விடுவார்கள். ஒரு 4 கொடுப்பதில் ஏதாவது ஒன்று இல்லாத ஒன்றை சேர்த்து விடுவார்கள். உதாரணமாக இங்கே சோஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு அதோட சேராது. இந்த ஹார்வர்ட் கார்டனர்ஸ் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸு 8 வகை. அந்த 8 வகையில் சோஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சேராது. So that is the point you have to understand. So Howard Gardner's theory of multiple intelligence include linguistic, logical mathematical, spatial, bodily kinesthetic, musical, interpersonal, intrapersonal and naturalistic intelligence. Social intelligence, while related, it is related, yes, but it is not one of Gardner's specified intelligence. Gardner சொன்ன அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வகையில் இது வரல. சோஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் ஒரு வகையான இன்டெலிஜென்ட், அது மாற்று கருத்து இல்லை. ஆனால் கார்டனர் அது நிச்சயமாக சொல்லலை. அதுதான் அந்த கேள்வியினுடைய பதில். அடுத்து தியரிஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் பை ஸ்டர்ன்பர்க், கார்டனர், இவர்களை பற்றி என்ன கேள்வியை கேட்கலாம்? According to Sternberg's dyadic theory of intelligence, which of the following is not a component of intelligence? அவங்க 3 விதமாக சொல்கிறாங்க: அனாலிட்டிக்கல், கிரியேட்டிவ், ப்ராக்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ். எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி அவங்க பேசவே இல்லை. அந்த ட்ரையாடிக் தியரி, ஸ்டர்ன்பர்க்ஸ் ட்ரையாடிக் தியரியில் 3 விதமான அறிவுத்திறன்களை பற்றி பேசுகிறார்கள்: அனாலிட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ், கிரியேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ், ப்ராக்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஆனால் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸு இந்த ஸ்டர்ன்பர்க் ட்ரையாடிக் தியரியில் அது வராது. அதை நாம் ஏற்கனவே இந்த தியரியில் பார்த்தோம். ஸோ இந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அது வராது, அந்த இவங்களுடைய தியரியில் வராது. ஸ்டர்ன்பர்க்ஸ் அல்லது இந்த இருவருடைய தியரியிலையுமே இது வராது, கார்டனர் தியரிலையும் வராது. அடுத்து assessment of intelligence. Which type of test is most commonly used to assess intelligence? Personality test, achievement test, intelligent quotient, IQ test or aptitude test. So which type of test is most commonly used to? பொதுவாக அறிவை அளப்பதற்கான ஒரு கருவி எதாக இருக்கிறது, எந்த முறையில் அளக்கிறது? இன்டெலிஜென்ட் quotient டெஸ்ட். இந்த சோதனையின் வழியாகத்தான் ஒருவருடைய அறிவு ஈவு அளக்கப்படுகிறது, இன்டெலிஜென்ட் quotient. Intelligent tests such as the Stanford Binet, இதெல்லாம் ஸ்டான்போர்ட் மிக ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு டெஸ்ட்டு கொடுத்தவர்கள் தான். இன்டெலிஜென்ட் டெஸ்ட்டை கொடுத்தவர்கள் ஒரு ஸ்டான்ஃபோர்ட் பினட், வெச்லர்ஸ் அடல்ட்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கேல். இதெல்லாம் பல ஆண்டுகளாக உலகியலில் மனிதர்களுடைய அறிவை அளக்குவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஸ்கேலாக இருந்தது. இவர்கள் கண்டுபிடித்த இந்த கேள்விகள், அதை வாய்ஸ் என்று சொல்கிறோம். They are specifically designed to measure an individual's IQ, which is a standardized measure of intelligence. இது ஸ்டாண்டர்டைஸ் தரப்படுத்தப்பட்ட ஒரு அளவீடாக, அறிவினுடைய அளவீடாக இது பெறப்படுகிறது. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன், இன்டெலிஜென்ட் டெஸ்ட், ஸ்டான்ஃபோர்ட் பினட், வெச்லர் அடல்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கேல். வாட் ஆர் த கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், மெட்டாகாக்னிஷன், கிரியேட்டிவிட்டி? இதை பற்றி என்ன கேள்விகள் கேட்கலாம்? Which term refers to the ability to think about one's own thinking process? Which term refers to the ability to think about one's own thinking process? ஏற்கனவே பார்த்தோம். தன்னுடைய அந்த சிந்தனை செயல்முறையே சிந்திப்பதற்கு பெயர் என்ன? மெட்டாகாக்னிஷன். மெட்டாகாக்னிஷன் ஏற்கனவே பார்த்தோம். மெட்டாகாக்னிஷன் is the awareness and understanding of one's own thought process. தன்னுடைய சொந்த அந்த சிந்தனை செயல்முறையே சிந்தித்து பார்ப்பதற்கு பெயர் தான் மெட்டாகாக்னிஷன்.
It involves self-regulation. It involves self-regulation of cognition through planning, monitoring and evaluating. So metacognition involves self-regulation of cognition through planning, monitoring and evaluating. அடுத்து emotional intelligence. Who is most associated person with emotional intelligence? நிச்சயமாக நாம் சொல்லுவோம் டேனியல் கோல்மன். நமக்கு நன்றாக அவர்கள் புத்தகமே எழுதியிருக்கிறார். எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ற புத்தகம் மிக அருமையான புத்தகம். அதிலே இந்த 5 பகுதிகளை பற்றி உதாரணங்களோடு அவர் விளக்கி சொல்லியிருப்பார். Daniel Goleman popularized the concept of emotional intelligence through his books and research. He emphasized the importance of self-awareness, self-regulation, social skills, empathy and motivation in personal and professional senses. தனி மனித அல்லது தொழில் சார்ந்த அந்த வெற்றிக்கு மிக முக்கியமாக இந்த 5 பண்பு நலன்களை அவர் சொல்லுகிறார். எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், செல்ஃப் அவேர்னஸ், செல்ஃப் ரெகுலேஷன், சோஷியல் ஸ்கில்ஸ், எம்பத்தி அண்ட் மோட்டிவேஷன். இதில் கேள்விகள் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதை மனப்பாடம் செய்து கொள்ள வேண்டும். 5 பண்பு நலன்கள் எவை என்று சொன்னால் செல்ஃப் அவேர்னஸ், செல்ஃப் ரெகுலேஷன், சோஷியல் ஸ்கில்ஸ், எம்பத்தி. எம்பத்தி என்பது பிறருடைய தேவையை நாம் உணர்ந்து கொள்வது, பிறருடைய பார்வையை நாம் பெற்றுக்கொள்வது, பிறருடைய வலி வேதனையை நாம் உணர்வது. அதான் எம்பத்தி, பச்சாத்தாபம் என்று தமிழில் சொல்லுவோம். அண்ட் மோட்டிவேஷன், உந்துதல். இந்த 5ம் முக்கியமான ஒன்று தனி மனித மற்றும் தொழில் சார்ந்த வெற்றிக்கு என்று கோல்மேன் சொல்வார். அடுத்து ப்ராப்ளம் சால்விங். வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் த ப்ராப்ளம் சால்விங் ப்ராசஸ்? அஃப்கோர்ஸ் generating possible solution, identifying the problem, evaluating solutions, implementing the solution. அதாவது முதல்ல உள்ள பிரச்சனைக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாலே முதல்ல என்ன ப்ராப்ளம் தெரியாமல் எப்படி ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே போகிறது, ப்ராப்ளம் சால்விங் எப்படி செய்கிறது, பிரச்சனையை தீர்ப்பதில்லை, பிரச்சனை என்ன என்பதை முதல்ல பார்க்கணும். ஸோ ஐடென்டிஃபைங் த ப்ராப்ளம் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஐடென்டிஃபைங் த ப்ராப்ளம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் effective problem solving is to clearly identify and define the problem. This sets the stage for generating, evaluating and implementing solutions. Yes. Then critical thinking. அதை பற்றி என்ன கேள்வி? critical thinking விமர்சன சிந்தனை. Which skill is not typically associated with critical thinking? Analyzing arguments, making assumptions, evaluating evidence, reflecting on beliefs. Which is not typically associated with critical thinking. Critical thinking அப்படின்னு சொன்னாலே காரண காரியத்தை அலசி ஆராயல். மேக்கிங் அசம்ஷன்னா, அசம்ஷனா என்னதுன்னா ஒரு விதமான கருதுகோள், எந்த விதமான ஆதாரம் இல்லாமல், எவிடன்ஸ் இல்லாமல் ஒன்றை நாம் கருதுகிறோம் என்று சொன்னால் அசியூம் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம். சும்மா ஒரு சந்தர்ப்பத்தின் அடிப்படையில் ஒன்றை நாம் நம்புவது, ஏதோ ஒரு அடிப்படை, எந்த விதமான ஒரு சாட்சி, எந்த விதமான சான்றுகள் இல்லாமல், அதுதான் மேக்கிங் அசம்ஷன். ஸோ அது நிச்சயமாக கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கோட வராது. ஸோ த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இன்வால்வ்ஸ் அனலைசிங் ஆர்குமெண்ட்ஸ், எவாலுவேட்டிங் எவிடன்ஸ் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டிங் ஆன் பிலீஃப்ஸ். மேக்கிங் அசம்ஷன்ஸ் வித்தவுட் எவிடன்ஸ் இஸ் கான்ட்ரரி டு த பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். அது இந்த விமர்சன சிந்தனையுடைய கொள்கைகளுக்கே முரணானது அசம்ஷன் என்று சொல்லக்கூடியது. நாம ஒன்றை உண்மை என்று நம்புவது, எந்த விதமான ஆதாரம் இல்லை, அதுதான் அசம்ஷன் என்று சொல்லுவது. அடுத்து கிரியேட்டிவிட்டி. Which of the following best describes a divergent thinking? Converging on a single correct solution, generating multiple possible solutions, memorizing facts and details, applying learned rules. So which of the following best describe divergent thinking? விரி சிந்தனை என்று தமிழிலே சொல்லுவோம். divergent thinking, that is generating multiple possible solutions. அதாவது பல வகையான தீர்வுகளை, அதாவது சாத்தியக்கூறான அந்த தீர்வுகளை உருவாக்குவது தான் இந்த மல்டிபிள், அதாவது டைவர்ஜென்ட் திங்கிங் என்று சொல்லுவோம். ஸோ டைவர்ஜென்ட் திங்கிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஜெனரேட்டிங் மெனி டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் டு யுவர் ப்ராப்ளம், விச் இஸ் அ கீ ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி. மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி எந்த கேள்வியை நாம் கேட்க முடியும்? விச் ஆஃப் கார்டனர்ஸ் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்சஸ் இன்வால்வ்ஸ் தி எபிலிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் செல்ஃப். Interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, linguistic intelligence, logical mathematical intelligence. இதில் which of Gardner's multiple intelligence involves the ability to understand oneself. தன்னையே உணர்ந்து கொள்வதற்கான ஒரு திறன், தன்னை அறிகின்ற அந்த திறனில் கார்டனர் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் எது இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். இன்டர்பர்சனல்னா பிறரோடு கொள்ளுகின்ற அந்த ஒரு அறிவு, பிறரோடு
பிறரோடு நாம் நட்பு கொள்வதால் ஏற்படக்கூடிய அந்த அறிவு இன்டர்பர்சனல். இன்ட்ராபர்சனல் என்பதுதான் தனக்குத்தானே சொல்லக்கூடிய இருக்கக்கூடிய ஒரு அறிவு, தன்னைத்தானே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அறிவைத்தான் இன்ட்ராபர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்கிறோம். லிங்குவிஸ்டிக் இன்டெலிஜென்ஸ் மொழி சார்ந்த அறிவு, லாஜிக்கல் மேத்தமெட்டிக் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுவும் நமக்கு தெரியும். ஸோ இன்ட்ராபர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்பது தான் நமக்கு நம்மையே புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு அறிவுத்திறன், மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ intrapersonal intelligence is the capacity to understand oneself, including one's thoughts, feelings and motivations. It is one of God's multiple intelligences. Now, மூன்றாவது பகுதிக்கு செல்கிறோம். பார்ட் சி. இதில் இந்த மூன்றாவது யூனிட்டில் பார்ட் சி, பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் தியரிஸ் ஆஃப் லேர்னிங். அதில் என்னென்ன தியரியெல்லாம் இருக்கிறது என்று சொன்னால், பிஹேவியரிஸ்டிக் தியரி ஆஃப் லேர்னிங், காக்னிட்டிவ் சோஷியல் தியரிஸ் ஆஃப் லேர்னிங், factors affecting social learning, social competence, concept of social cognition, understanding social relationship and socialization goals. இதெல்லாம் சப்ஹெட்டிங்ஸாக இந்த மூன்றாவது பகுதியில் நாம் பார்க்கிறோம். அதனுடைய அர்த்தத்தை நாம் பார்ப்போம், அதற்கான கேள்விகளையும் பார்ப்போம். What are the principles and theories of learning? Behavioristic theories of learning. What is the key principle of behavioristic theory? Learning is a change in observable behavior caused by external stimuli in the environment. அது வந்து லேர்னிங் இஸ் அ சேஞ்ச், அதாவது மாற்றம், நமது நடத்தையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம், அது உணரக்கூடிய மாற்றம், பிறரால் உணரப்படக்கூடிய ஒரு மாற்றம், கிரியேட்டட் பை எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலி, வெளிப்புறமிருந்து வரக்கூடிய அந்த தூண்டல்கள், சுற்றுச்சூழலிருந்து வரக்கூடிய அந்த தூண்டல்களால் ஏற்படக்கூடிய அந்த மாற்றத்தான் லேர்னிங் என்று சொல்லியிருக்க கீ பிரின்சிபல். அதைத்தான் நடத்தையின் அடிப்படையில் சொல்லக்கூடிய ஒரு தியரி அப்படின்னா பிஹேவியரிஸ்டிக் தியரி. இட்ஸ் அ சேஞ்ச் இன் அப்சர்வபிள் பிஹேவியர். தட் இஸ் த பாயிண்ட் ஹியர். இம்பார்ட்டன்ட் தியரிஸ்ட் வந்து B.F. ஸ்கின்னர், இவான் பாவ்லோ, ஜான் பி வாட்சன் ஆகியோர். வாட் ஆர் த கீ கான்செப்ட்ஸ் ஹியர்? கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங். Classical conditioning is all behavioristic theory by Pavlov. So learning through association, ஒன்றை இன்னொன்றோடு தொடர்பு கொடுத்ததால் ஏற்படக்கூடிய கற்றல். பாவ்லோவுடைய அந்த டாக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நினைவு கூறலாம். அது கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங். அடுத்து ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங், லேர்னிங் த்ரூ ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட். ஏதாவது ஒரு பொருளை கொண்டு தூண்டி ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள வைப்பது, அதுதான் வலுவூட்டம் செய்தல் அல்லது தண்டனை கொடுத்தல். சரியாக செய்யப்பட்டால் தண்டனை கொடுத்து அவர்களை நல்ல வழியில் கொண்டு வருதல், அல்லது நன்றாக இருப்பதற்கு ரீஇன்ஃபோர்ஸ் வலுவூட்டம் செய்தல், வலுவூட்டம் அல்லது தண்டனை வழியாக கற்றுக்கொள்ளுதல். அது ஆப்பரண்ட் கண்டிஷன். ஸ்கின்னர்ஸ் பாக்ஸ் அவர் செய்த அந்த சோதனையை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். அடுத்து லா ஆஃப் இஃபெக்ட். பிஹேவியர்ஸ் ஃபாலோட் பை சாட்டிஸ்ஃபைங் கான்சிக்வன்சஸ் ஆர் மோர் லைக்லி டு பி ரிப்பீட்டட். லா ஆஃப் இஃபெக்ட் அதாவது வந்து அந்த எஃபெக்ட் விதி. எஃபெக்ட் என்றால் என்ன சொல்லுவோம்? விளைவு விதி என்று சொல்லுவோம். பிஹேவியர்ஸ் ஃபாலோட் பை சாட்டிஸ்ஃபைங் கான்சிக்வன்சஸ். நமக்கு திருப்தி தரக்கூடிய அந்த விளைவுகள் இருந்துச்சுன்னா அந்த விஷயத்தை திரும்ப செய்யும். ஸோ லா ஆஃப் இஃபெக்ட் இதெல்லாம் நடத்தை கொள்கை, நடத்தை லேர்னிங் தியரியில் வரக்கூடிய விஷயங்கள். வாட் ஆர் தி எஜுகேஷனல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ்? யூஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டு ஷேப் ஸ்டூடெண்ட் பிஹேவியர். அதாவது நல்ல பையனுக்கு நல்லா பாசிட்டிவாக சொல்கிறோம், ஒரு மாதிரி இருக்கக்கூடிய பையன்களை நெகட்டிவ் ஏதாவது பனிஷ்மெண்ட், சின்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து அவனை மாற்றுகிறோம். ஸோ இதுதான் எஜுகேஷனல் இம்ப்ளிகேஷன் த்ரூ தீஸ் பிஹேவியரிஸ்டிக் தியரிஸ். தென் ஸ்ட்ரக்சர்டு, ரெப்படிட்டிவ் அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட் டீச்சிங் மெத்தட்ஸ். நல்லா வடிவமைக்கப்பட்ட பல கருத்துக்களை மீண்டும் சொல்லி உணர்த்துகின்ற கன்சிஸ்டன்ட், நிலைத்தன்மை வாய்ந்த ஒரே மாதிரியாக சீராக செல்லக்கூடிய அந்த கற்பித்தல் முறைகள். இதெல்லாம் எஜுகேஷனல் இம்ப்ளிகேஷன். இந்த பிஹேவியரிஸ்டிக் தியரியிலிருந்து பெறக்கூடிய கல்வி தாக்கங்கள். இமீடியட் ஃபீட்பேக் ஆன் ஸ்டூடெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ், உடனடியாக பின்னூட்ட தகவல் கொடுத்தல், இதெல்லாம் இந்த பிஹேவியரிஸ்டிக் தியரியில் வரக்கூடியது. அடுத்து காக்னிட்டிவ் தியரிஸ் ஆஃப் லேர்னிங். வாட் ஆர் த கீ பிரின்சிபல்ஸ் இன் காக்னிட்டிவ் தியரி ஆஃப் லேர்னிங்? Learning involves active processing of information and internal mental states. Learning involves active processing of information. Information வந்து ப்ராசஸ் செய்வது, அதை வழிமுறை, அதை தரப்படுத்துவது, அதை வந்து ஒழுங்குபடுத்துவது. ப்ராசஸிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் இன்டர்னல் மென்டல் ஸ்டேட்ஸ். இதுதான் வந்து காக்னிட்டிவ் தியரியுடைய அர்த்தம். Who are the important person? ஜீன் பியாஜே, ஜெரோம் ப்ரூனர், ராபர்ட் கக்னி போன்றவர்கள் முக்கியமான நபர்கள். வாட் ஆர் தி கீ கான்செப்ட்ஸ்? ஸ்கீமா தியரி என்று சொல்லுவது. ஸ்கீமா தியரி, நாலேஜ் இஸ் ஆர்கனைஸ்ட் இன்டு யூனிட்ஸ் கால்டு ஸ்கீமாஸ்.
நமது மூளையிலே அப்படியே தான் வடிவமைக்க. அதாவது ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து அது ஸ்கீமா என்ற சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்டம் யூனிட் அந்த அழகுல போய் செல்லுகிறது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்கீமா தியரி என்று சொல்லுது. Knowledge is organized into units called as schemas. Then constructivism. Learners construct new knowledge based on their experiences. அவருடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையிலே அறிவை அவர்கள் அமைக்கிறார்கள். அதை தான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவிசம் தியரின்னு சொல்கிறோம். ஸ்கீமா தியரி, கன்ஸ்ட்ரக்டிவிசம் தியரி. அடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் தியரி. Learning is similar to how a computer processes information involving encoding, storage, retrieval. எவ்வாறு ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு மெசேஜை என்கோட் பண்ணுகிறது, உள்ளே தக்க வைக்கிறது, அதை வெளிக்கொணர்கிறது, அதை போன்று மனித மூளை வேலை செய்யுது. அது ஒரு கற்றல், இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் லேர்னிங் என்று அதை சொல்லுவோம், மனிதனுக்கு சொல்லுவோம். அடுத்து வாட் ஆர் தி எஜுகேஷனல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ்? கல்வி தாக்கங்கள் என்ன? இட் என்கரேஜஸ் ஆக்டிவ் என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங். It is scaffolding to support learning at various stages. சாரக்கட்டு, அதாவது கற்றலுக்கு உதவி புரிதல், அதாவது கூடவே மாணவர்களோடு சேர்ந்து அவர்களுடைய அறிவு பயணத்தில் ஆசிரியர் சேர்ந்து சென்று அவரை தூக்கி விடுது. அது சாரக்கட்டு கட்டுதல் என்றது சொல்லுது. சப்போர்ட், இன் அதர் வேர்ட்ஸ் சப்போர்ட்டிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ யூனிக் வே, இன் அன் இண்டிவிஜுவல் வே. அதுதான் ஸ்கேஃபோல்டிங் என்ற வார்த்தையிலே சொல்லுகிறோம். சாரம் கட்டுதல், அதாவது இந்த கட்டடங்கள் கட்டும் பொழுது சாரம் கட்டி இந்த மரக்கட்டைகளை அடுக்கி வைத்து அதன் மேலே ஏறி நின்று கட்டடத்தை கட்டுவாங்க. கட்டடம் முடிந்த பிற்பாடு சாரக்கட்டு இருக்காது, கீழே வந்துடும். அதே போல் நம்மளுடைய சப்போர்ட்டை ஆசிரியர் ஒரு மாணவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சப்போர்ட்டை வாபஸ் செய்து விடுவார். அதுதான் ஸ்கேஃபோல்டிங் என்று சொல்வது. தென் யூஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் கான்செப்ட் மேப்பிங். ரொம்ப ஒரு அதிக அளவில் அட்வான்ஸ் ஆர்கனைஸ் மொழியாற்றல், அந்த மொழியின் வழியாக அது எப்படி வந்து அந்த மொழியை சரியாக பயன்படுத்துவது வழியாக அவர்களுக்கு வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் செய்வார். யூஸ் ஆஃப் அது அந்த மைண்ட் மேப் என்பதெல்லாம் இதிலிருந்து வரக்கூடியது தான். ஸோ யூஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் கான்செப்ட் மேப்பிங். அடுத்து சோஷியல் தியரிஸ் ஆஃப் லேர்னிங். Key principles. Learning occurs within a social context through observation, imitation and modeling. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆப்சர்வேஷன் உற்று நோக்கல், இமிட்டேஷன் பிறரை பின்பற்றுதல், மாடலிங் மாதிரி வழியாக கற்றுக்கொள்வது. அதுதான் வந்து லேர்னிங் அக்கர்ஸ் வித்தின் அ சோஷியல் கான்டெக்ஸ்ட் த்ரூ ஆப்சர்வேஷன், இமிட்டேஷன் அண்ட் மாடலிங். அதைத்தான் இந்த சோஷியல் தியரிகள் சொல்லுகின்றன. அடுத்து what are the important theorists? Who are the propounders? ஆல்பர்ட் பாண்டூரா, லெவ் வைகாட்ஸ், ரொம்ப முக்கியமான நபர்கள். ஆல்பர்ட் பாண்டூரா, லெவ் வைகாட்ஸ்கி. Social learning theory. What are the key concepts? Social learning theory என்று ஒன்று emphasizes the role of observational learning, imitation and modeling. இது பாண்டூராஸ் போபோடால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அதாவது எவ்வாறு வந்து இமிட்டேஷன், உற்று நோக்கி கற்றுக்கொள்ளுதல், பின்பற்றி கற்றுக்கொள்ளுதல், மாடலிங் மாதிரியை கொண்டு கற்றுக்கொள்ளுதல், அதைத்தான் வந்து இந்த சோஷியல் லேர்னிங் தியரி சொல்லுது. பாண்டூராஸ் போபோடால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது சொல்லுது. அடுத்து zone of proximal development. The difference between what a learner can do without help and what they can do with help. அதுதான் zone of proximal development சொல்கிறோம். அதாவது ஒரு கற்றுக்கொள்பவர் யாருடைய உதவி இல்லாமல் கற்றுக்கொள்வதற்கும் பிறருடைய உதவியோடு கற்றுக்கொள்வதற்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வித்தியாசம் தான் zone of proximal development. In other words, the teacher should support him, with regard to, அதாவது without others the students cannot learn anything. Without their friends they cannot learn. Without the family members they cannot. That is the idea here. Zone of proximal development. The difference between what a learner can do without help and what they can do with the help. இது வைகாட்சி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உலகில் அறிஞர் சொல்லுகிறார். ஸ்காஃபோல்டிங். ஸ்காஃபோல்டிங் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. சாரம் கட்டுது. Support provided by teachers and peers to facilitate learning within the ZPD. ZPD என்பது இதுதான். அதாவது தனியாக அந்த மாணவரை விட்டு விட்டால் அவன் ஓரளவுக்கு தான் அவன் அச்சீவ் பண்ணுவான். ஆசிரியர் அவனோடு சேர்ந்து பயணிக்கின்ற பொழுது அவனுடைய அச்சீவ்மெண்ட் வித்தியாசமாக இருக்கும். அதை தான் இந்த ZPD என்று சொல்கிறார். அதை வந்து ஜோன் ஆஃப் ப்ராக்சிமல் டெவலப்மெண்ட். அது வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். தனியே விடாமல் அவனோடு சேர்ந்து அது சோஷியல் ஹெல்ப் என்பது இங்கே வருகிறது. பிறருடைய உதவி நிச்சயம் தேவைப்படுகிறது என்பதை இது எடுத்து சொல்லுகிறது. What are the educational implications? Incorporating collaborative, cooperative learning activities. ஆகவே இந்த தியரி என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால், ஒத்துழைப்பு கல்வினா கோஆப்ரேட்டிவ், உடன் சேர்ந்து கற்றுக்கொள்கின்ற அந்த செயல்பாடு.
incorporating collaborative and cooperative learning activities. Then modeling designed behaviors and skills. சரியான ஒரு மாதிரி, அதாவது விரும்பத்தக்க அந்த நடத்தை மாற்றங்கள் திறன்களை வெளியிடுவதற்கு ஒரு மாடலிங் அவசியம். ஒரு ஆசிரியரே ஒரு மாடலாக இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும். Then providing opportunities for peer learning and social interactions. That is another important education implication. Providing opportunity for peer learning. மற்றவர்களோடு மற்ற நண்பர்களோடு சேர்ந்து கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை தர வேண்டும். சோஷியல் இன்டராக்ஷன், சமூக பரஸ்பர உறவில் அவனை இருக்க வைத்து அதன் வழியாக அவன் கற்றுக்கொள்ள செய்தார். இதை எல்லாமே இந்த வைகாட்ஸினுடைய அந்த சோஷியல் லேர்னிங்லேருந்து வரக்கூடிய கல்வி தாக்கங்கள் என்று சொல்கிறோம். அடுத்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் சோஷியல் லேர்னிங். Observational learning. Students learn by watching others, especially those they consider role models. It's a observation learning. பிறரை பார்த்து கற்றுக்கொள்ளுதல். அடுத்து attention, கவனித்தல். The extent to which students focus on the behavior being modeled. The student focus on the behavior being modeled. So the attention. Then retention. How well the observed behavior is remembered. Then reproduction. The ability to reproduce the observed behavior. Motivation, the desire to perform the observed behavior influenced by rewards and punishment. ஒருவர் சிறந்த பேச்சாளராக வேண்டுமானால் அவர் சிறந்த பேச்சுக்களை கேட்க வேண்டும். சிறந்த எழுத்தாளராக வேண்டுமானால் சிறந்த எழுத்து படைப்புகளை அவர் அடிக்கடி வாசிக்க வேண்டும். அதைத்தான் இங்கே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். அடுத்து சோஷியல் காம்பிட்டன்ஸ். What is the definition for social competence? The ability to interact successfully with peers and adults in various social contexts. பல்வேறு சமூக சூழல்களிலே நண்பர்களோடும் மற்றும் பெரியவர்களோடும் அடல்ட்ஸ் முதிர்ச்சி பெற்றவர்களோடும் அந்த உறவாடக்கூடிய அந்த திறன், வெற்றிகரமாக உருவாகக்கூடிய அந்த திறனை தான் சோஷியல் காம்பிட்டன்ஸ், சமூக திறன் என்று சொல்லுவோம். வாட் ஆர் த காம்பனன்ட்ஸ்? சோஷியல் ஸ்கில்ஸில் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் ஒரு காமன், இஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன், கோஆப்ரேஷன் அண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசல்யூஷன், இதெல்லாம் சோஷியல் ஸ்கில்ஸில் வருவது. அடுத்து எமோஷனல் ரெகுலேஷன், மேனேஜிங் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸிங் எமோஷன்ஸ் ப்ராப்பர்லி அப்ரோப்ரியேட்லி, உணர்வுகளை சமாளித்தல் மற்றும் அதை சரியான முறையில் வெளிப்படுத்தும், எமோஷனல் ரெகுலேஷன். தென் எம்பத்தி, பச்சாத்தாபம், பிறருடைய உணர்வுகளை பிரதிபலித்தல், உணர்வுகளை தன்னுடைய உணர்வாக கொள்ளுதல், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ரெஸ்பாண்டிங் டு அதர்ஸ் எமோஷன்ஸ் அண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் எம்பத்தி, பச்சாத்தாபம். So what are the educational implications? Teaching social and emotional learning skills. Teaching social and emotional learning skills. Creating a positive and inclusive classroom environment. Encouraging cooperative learning and group activities. சில சமயங்களில் பார்க்கலாம் குடும்பங்களிலே கூட, அதாவது படிப்பு என்று வேறு யாரோடையும் பழக விட மாட்டார்கள். எந்த சமூக திறனோ அந்த உணர்வு திறனோ இருக்காது. நன்றாக படித்து மதிப்பெண் எடுத்திருப்பால் இதன் அடிப்படையில் திருமணம் செய்து வைப்பார்கள். ஒரு மாதத்திற்குள்ளாக டிவோர்ஸ் ஆகிவிடும். காரணம் என்ன சொன்னால் எப்படி பழகுவது என்று தெரியாது. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தன் மனைவிடத்தில் கூட எவ்வாறு ஒரு உணர்வு ரீதியில் எப்படி பேசுவது என்று கூட தெரியாத நிலையில் இன்று நாம் நிறைய பார்க்கின்றோம். அதைத்தான் அந்த பள்ளிக்கூடத்திலேயே நாம் அதை சொல்லித்தர வேண்டும் என்று இது கல்வி தாக்கமாக பயன்படுகிறது. Teaching social and emotional learning skills, creating a positive and inclusive classroom environment, encouraging cooperative learning and group activities. What is the concept of social cognition? சமூக சிந்தனை, cognition, சமூக ரீதியாக சிந்தித்தல், social cognition. The process of understanding how people think, feel and behave in social, that's social cognition என்று சொல்லுவோம். The process of understanding how people think, feel and behave in social situations. What are the key aspects? முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன? Theory of mind. Understanding that others have thoughts, feelings and perspectives different from one's own. ரொம்ப முக்கியம். அதாவது நம்மை போன்று பிறருக்கும் பிறருடைய சிந்தனை, உணர்வுகள் இதெல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கும் என்பதை உணர்ந்து கொள்வதால் அந்த தியரி ஆஃப் மைண்ட் என்று சொல்லுவோம். அதை புரிந்து கொள்வது அந்த அட்ரிபியூஷன் தியரி. How individuals explain causes of behavior and events. உள்ளார்ந்த அந்த பண்புணர்வுகள், வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பண்புணர்வுகளை எவ்வாறு அது பாதிக்கிறது, ஒருவருடைய நடத்தையை பாதிக்கிறது என்பதற்கான காரணங்களை விளக்குவது. How individuals explain causes of behavior and events. அது அட்ரிபியூஷன் தியரி என்று சொல்வது. அடுத்து social information process. How individuals interpret and respond to social cues. அதாவது சமூக
அந்த கியூஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சான்றுகள் அல்லது உந்துதல், சமூக அந்த உந்துதலுக்கு எவ்வாறு பதிலளிப்பது, எவ்வாறு அதை விளங்கிக் கொள்வது, அதாவது சோஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் என்று சொல்கிறோம். How individuals interpret and respond to social cues. Then what are the educational implications of this theory, namely social cognition? இது எவ்வாறு எஜுகேஷனல் காம்ப்ளிகேஷன் என்று நாம் எப்படி சொல்வது? Promoting perspective taking and empathy in students. Teaching students to analyze social situations and understand different viewpoints. Using role-playing and social scenarios to practice social cognition skills. இதெல்லாம் educational implication. Promoting perspective taking and empathy in students. பெர்ஸ்பெக்டிவ்னா எல்லாருடைய கண்ணோட்டங்களையும் பார்த்து கொள்ளுதல், அதை புரிந்து கொள்ளுதல், மற்றவர்கள் மீது பச்சாத்தாபம், அது அல்லது மற்றவர்கள் மீது கரிசனம் காட்டுதல். Then teaching students to analyze social situation and understand different viewpoints. பலதரப்பட்ட அந்த வியூ பாயிண்ட்ஸ் இருப்பதை மாணவர்களுக்கு சொல்லி அவர்களை அதை பகுப்பாய்வு செய்ய சொல்லுங்கள். யூசிங் ரோல் பிளேயிங் அண்ட் சோஷியல் சினாரியோஸ் டு ப்ராக்டிஸ் சோஷியல் காக்னிஷன் ஸ்கில்ஸ். ஒரு ஏழை மனிதன் எப்படி நடப்பான், எப்படி சிந்திப்பான், ரோல் பிளேயிங் செய்ய சொல்லுங்கள். அதெல்லாம் அவர்களுக்கு சிறந்த கற்றலை கொடுக்கும் என்பதுதான் இந்த சோஷியல் காக்னிஷன் தியரிஸ். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் சோஷியலைசேஷன் கோர்ஸ், இது அடுத்த பகுதி. வாட் ஆர் சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்? Interactions and connections between individuals, including friendships, family relationships, and teacher-student relationships. They are social relationships. What are socialization goals? The சமூகமயமாக்கல் நோக்கங்கள் என்றால் என்ன? Social norms and values, understanding and following societal expectations and cultural norms. That is socialization goals. Social norms and values பின்பற்றுவது. அடுத்த ஐடென்டிட்டி ஃபார்மேஷன், தன்னுடைய சுயத்தை உருவாக்கி கொள்வது, தன்னுடைய சுய அடையாளத்தை உருவாக்கி கொள்வது. டெவலப்பிங் எ சென்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் அண்ட் பிலாங்கிங் வித்தின் அ சோஷியல் கான்டெக்ஸ்ட். அந்த சமூக சூழலில் நான் யார் அப்படிங்கிற அந்த தாண்மையை அடைய செய்வது ஐடென்டிட்டி ஃபார்மேஷன். Then moral development, learning to distinguish right from wrong and developing ethical reasoning. Moral development, நல்லது எது கெட்டது என்பதை கற்றுக்கொள்ளுதல், அதற்கு இரண்டுக்குள்ள வித்தியாசத்தை அவர்கள் கற்றுக்கொள்ளுதல், அது moral development. What are the educational implications of this socialization course? What are the educational implications? Fostering a sense of community and belonging in the classroom, encouraging positive peer relationship and teamwork. Then integrating moral and ethical discussions into the curriculum. These points provide a comprehensive overview of the principles and theories of learning, factors affecting social learning, social competence, social cognition, and the importance of understanding social relationship and socialization goals in an educational context. நாம் முடித்து விட்டோம், 3 பகுதிகளை முடித்து விட்டோம். கடைசி பகுதி மிக முக்கியமான பகுதி. சில மிக மிக முக்கியமான சில தியரிஸ் வந்திருக்கின்றன கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங்கில். அது இப்போ M.Ed லெவலில் அது இருக்கிறது, ஆனால் அதை சில இடங்களில் மட்டும்தான் அதை வைத்திருக்கிறார்கள். அதை நன்றாக நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அது அந்த ஒரு சில முக்கியமான தியரி. கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங், இது வழக்கமாக உள்ளதுதான். நேச்சர், பிரின்சிபல்ஸ், நீட், டைப்ஸ் ஆஃப் கைடன்ஸ், எஜுகேஷனல், வொகேஷனல், பர்சனல், ஹெல்த் அண்ட் சோஷியல், டிரெக்டிவ், நான் டிரெக்டிவ், எக்லெக்டிக், தன் அப்ரோச்சஸ் டு கவுன்சிலிங். இதில் தான் சில முக்கியமான தியரிகள் வருகிறது. காக்னிட்டிவ் பிஹேவியரல் தியரிஸ், ஆல்பர்ட்.I.JESU REBT என்று சொன்னார். அது என்ன என்று பார்ப்போம். தென் ஹியூமனிஸ்டிக் பர்சன் சென்டர்ட் கவுன்சிலிங், கார்ல் ரோஜர்ஸ், தியரிஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங். Theories of counseling, behavioristic theories, rational theories, emotive theories and reality theories என்று பல வகையான theories. Now let us learn the nature of guidance and counseling. Nature, principles and need. What is the nature of guidance and counseling? Guidance and counseling involve a professional relationship aimed at helping individuals make personal, educational or vocational decisions. So it involves a professional relationship. அதாவது ஏதோ இன்டிமேட் தனிப்பட்ட அந்த உறவு அல்ல, ப்ரொஃபஷனல், ஒரு என்ன சொல்கிறது, தொழில் சார்ந்த ஒரு உறவு தான் இது. அதாவது மாணவனுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறான், தொழில் சார்ந்த உறவு தான் ஒழிய அது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான உறவு அல்ல. So the guidance and counseling involve a professional relationship aimed at helping individuals make personal, educational or vocational decisions. It is a process that encourages self-understanding and problem-solving abilities.
It encompasses various types including educational, vocational, personal, health and social guidance. What are the principles of guidance and counseling? Individuality, tanitanmai. Each individual is unique and should be understood and treated as a unique individual. So every individual is unique. That is the guidance and counseling. அது கொள்கையாகவே அது செய்யப்படுது. ஒவ்வொரு மனிதனும் தனித்துவம் வாய்ந்தவன். அதுதான் அந்த கைடன்ஸ் கவுன்சிலிங் தரப்படுகிறது. Then acceptance, respect and accept the counseling as they are without judgment. எந்த விதமான மதிப்பீடு இல்லாமல் அந்த கவுன்சிலிங் தன்னிடத்தில் அறிவுரை பெற வருகின்ற அந்த மாணவனையோ அந்த மக்களையோ மதித்தல் ஏற்றுக்கொள்கிறார். அக்செப்டன்ஸ். ஸோ இண்டிவிஜுவாலிட்டி, அக்செப்டன்ஸ். மூன்றாவது பிரின்சிபல் எது என்று சொன்னால் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, ரகசியத்தன்மை. என்னன்னா பல்வேறு பிரச்சனைகளை அவர்கள் நம்பிக்கையோடு, அதாவது ரொம்ப தெரிந்தவர் நம்பக்கூடியவர் என்றுதான் ஒரு கவுன்சிலர்கிட்ட வராங்க. அதனால் he has to maintain privacy of the information shared during sessions. Confidentiality very very important. Then empathy, ஒரு பச்சாத்தாபம், இரக்கத்தோடு பார்த்தல், showing understanding and sharing the feelings of the counseling. Empathy. And volunteerism, participation in guidance and counseling should be voluntary. வாலண்டரிசம்னா மாணவன் அதை உணர்வன், தனக்கு அந்த ஒரு வழிகாட்டுதல் தேவை என்பதை உணர்ந்து அவன் வரணும். பார்ட்டிசிபேஷன் இன் கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங் ஷுட் பி வாலண்டரி. அது கம்பல் பண்ணி அதை கொடுத்தால் அது சரி வராது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் வாலண்டரிசம். இதெல்லாம் பிரின்சிபலாக நாம் வைத்திருக்கிறோம். கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங். What is the need for guidance and counseling? To help individuals understand themselves and their abilities, to aid in the development of decision-making skills, to support individuals in dealing with personal and social challenges, to assist in education and vocational planning. இது எல்லாமே what is the need for guidance and counseling என்பதனுடைய கருத்துக்களாக இருக்கின்றன. What are the types of guidance? Educational guidance. It helps students in making educational decisions and solving academic problems. That is educational guidance. It supports the curriculum choices, study habits and overcoming learning difficulties, etc. Then vocational guidance. It aids individuals in choosing and preparing for a career. ஒரு குறிப்பிட்ட வேலைக்கு இதை தயார் செய்தல், அதுக்கு உதவுதல் vocational guidance. It involves assessing interest, skills and market opportunities. இது எல்லாமே vocational guidance வரையும். அடுத்து personal guidance என்று பார்க்கும்போது it addresses personal issues and emotional problems. And also it enhances self-awareness and personal development. அது பர்சனல், அதாவது சுயமாக உணர்தல், சுய உணர்தல் மற்றும் தனி மனிதனுடைய அந்த வளர்ச்சியை இது வளப்படுத்துகிறது. பர்சனல் கைடன்ஸ். Then health guidance regarding health focuses on promoting physical and mental health. It provides information and support on healthy living and managing health conditions. Then social guidance. It helps individuals in developing social skills and relationships. It addresses issues related to peer pressure, family relationships and social interactions. What are the types of counseling? Directive counseling. Directive counseling. What is directive counseling? Counselor plays a dominant role providing advice and solution. நன்றாக கவனித்துக்கொள்ளும், அடிக்கடி இது கேட்பது. Directive counseling. நேரடியாக கவுன்சிலரே நேரடியாக கொடுக்கும். அவரே முக்கியமான பங்கை அவர் பெறுகிறார். Counselor is dominant over the counselee. That is, counselor plays a dominant role providing advice and solutions suitable for clients who need clear direction and support. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு கைடன்ஸ் தான் தேவை. அவர்களால் ஆர்டிகுலேட் பண்ண முடியாது. அதனால் கவுன்சிலரே நிறைய விஷயங்களை சொல்லி இப்படி எப்படி நடக்க வேண்டியது சொல்ல வேண்டியது. அதுவே சூட்டபிள் ஃபார் கிளையன்ட்ஸ் ஹூ நீட் கிளியர் டைரக்ஷன் அண்ட் சப்போர்ட். மிக தெளிவான அந்த வழிகாட்டுதல் ஆதரவு தேவைப்படக்கூடியவர்களுக்கு உதவக்கூடியது அந்த டைரக்டிவ் கவுன்சிலிங். Non-directive counseling is a client-centered approach where the counselor facilitates but does not direct. Client-centered, அதாவது மாணவ மையம் கொண்டது அல்லது கிளையன்ட் சென்டர் என்று சொல்லும்போது யாருக்கு ஆலோசனை வேண்டுமோ அவரை சார்ந்த ஒரு அப்ரோச். நாட் டைரக்டிவ் கவுன்சிலிங். அவர் தான் இங்கே மெயின். அவரையே சிந்திக்க வைத்து அவரையே சொல்யூஷன் கொண்டு வருவது. அதாவது எந்த விதத்தில் கவுன்சிலர் உள்ளே ஈடுபடுவதில்லை. இட் டஸ் நாட் டைரக்ட் ஆக்சுவலி.
It encourages self-exploration. தன்னையே உணரச் செய்தல். பர்சனல் தனியாக அவரை முடிவு எடுக்கச் செய்தல். Encourages self-exploration as personal decision. அதான் non-directed counseling. Then eclectic counseling. It integrates techniques from various counseling approaches. பலதரப்பட்ட அந்த ஆலோசனை வடிவங்களை ஒன்றிணைத்தல். எது எது தேவையோ அதையெல்லாம் ஒன்றிணைத்து ஒரு புது வகையான ஒரு ஆலோசனை பகுதி. எக்லெக்டிக் கவுன்சிலிங். Flexible and tailored to the client's specific needs. What are the approaches to counseling? இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. காக்னிட்டிவ் பிஹேவியரல் அப்ரோச் என்று ஒன்று இருக்குது. ஆல்பர்ட் எலிஸ் அது REBT என்று சொல்வார். காக்னிட்டிவ் பிஹேவியரல் அப்ரோச். அறிவு சார்ந்த நடத்தை வழிமுறை. அப்படி என்றால் என்ன? It focuses on identifying and changing irrational beliefs and negative thought patterns. irrational பகுத்தறிவற்ற நம்பிக்கைகள். அதாவது எந்த காரணம் இருக்காதோ அவனை நம்புவோம். அவர் எனக்கு அவர் தீங்கு செய்கிறார் என்று நான் நம்புகிறேன் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அதுக்கு எந்த காரணமும் இருக்காது. இது வந்து irrational belief. So the cognitive behavioral approach focuses on identifying and changing irrational beliefs and negative thought patterns. எதிர்மறையான அந்த சிந்தனை ஓட்டங்களை இது கண்டுகொள்ள செய்கிறது. The cognitive behavioral approach. It emphasizes the role of thinking in how we feel and what we do. நாம் எவ்வாறு உணர்கிறோம், என்ன செய்கிறோம் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய எவ்வாறு உணர்கிறோம் என்றால் அதனை இது வலியுறுத்துகிறது. Emphasizes the role of thinking in how we feel and what we do. அப்படிப்பட்ட சிந்தனையுடைய பங்கை வந்து இது வலியுறுத்துகிறது. எவ்வாறு உணர்கிறோம், எவ்வாறு செய்கிறோம் என்ற அந்த சிந்தனையுடைய பங்கை உணர செய்கிறது. It uses techniques like disputing irrational beliefs and cognitive restructuring. அதனால் சில நுட்பங்களை இது கைக்கொள்ளுது. டிஸ்பியூட்டிங் irrational beliefs, அதாவது பகுத்தறிவற்ற அந்த நம்பிக்கைகளை எவ்வாறு சீர்குலைப்பது, அதோட உரையாடி எப்படி மனதிலே உரையாடி ரேஷனல் பகுத்தறிவு சார்ந்த முறைகளை உறவாடி எவ்வாறு அது பொய்யான ஒரு நம்பிக்கை என்பதை உணரச் செய்வது. காக்னிட்டிவ் ரீஸ்ட்ரக்சரிங், சிந்தனையை மறு அமைப்பு கொண்டு வருது. அதாவது நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் கொண்டு வருது அந்த காக்னிட்டிவ் ரீஸ்ட்ரக்சரிங். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. REBT ஆல்பர்ட் எலிஸ் என்பவர் இதனை சொல்லுகிறார். அடுத்து ஹியூமனிஸ்டிக் அப்ரோச் கார்ல் ரோஜர்ஸ் பர்சன் சென்டர்ட் கவுன்சிலிங் என்று ஹியூமனிஸ்ட் மனிதநேய வழிமுறை. இட் எம்பசைஸ் தி இன்ஹரண்ட் குட்னஸ் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ். ஒவ்வொரு மனிதனுடைய அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய நன்மைத்தனம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த நன்மைத்தனம் அவருடைய ஆற்றல், அது உள்ளார்ந்த அந்த ஆற்றலை வலியுறுத்துவது பர்சன் சென்டர்ட் கவுன்சிலிங் கார்ல் ரோஜர்ஸ். ஒரு வகையில் இது பாசிட்டிவ் சைக்காலஜி தான். சென்டர்ஸ் ஆன் ப்ரொவைடிங் எ non-judgmental, empathetic and accepting environment. It provides a non-judgmental, empathetic. எம்பத்தட்டிக்னா அவர்களுடைய பார்வையில் பார்த்து இறக்கத்தோடு பார்த்து accepting environment. Then encouraging self-exploration and actualization through unconditional positive regard. நிபந்தனையற்ற ஒரு மரியாதை, ஒரு நேர்மறையான ஒரு மரியாதையின் வழியாக தன்னையே உணர்கிறது. செல்ஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அண்ட் ஆக்சுவலைசேஷன், சுய உண்மையாக்கம் ஆக்சுவலைசேஷன், அதற்கு வழிகாட்டுவதுதான் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கருத்து. வெரி பாசிட்டிவ் சைக்காலஜி. So it comes under positive psychology by Carl Rogers, humanistic approach, மனிதநேய கோட்பாடு. What are the theories of counseling? Behavioristic theory, based on the principles of learning and conditioning. It utilizes techniques like reinforcement, desensitization, and behavior modification. Behavioristic theory. It aims to change maladaptive behaviors through systematic interventions. Maladaptiveனாக்க பிறரோடு இணங்கி போகாத அந்த நடத்தைகளை மாற்றுவதை நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறது இந்த பிஹேவியரிஸ்டிக் தியரி. அடுத்து ரேஷனல் எமோட்டிவ் தெரப்பி REBT. இதை ஏற்கனவே நான் அதை பார்த்தேன், மீண்டும் அதை இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்கிறோம். இட் இஸ் டெவலப்டு பை ஆல்பர்ட் எலிஸ். It focuses on changing irrational beliefs to alter emotional responses and behaviors. Uses the ABC model, activating even belief consequence. மிக ஒரு அருமையான ஒரு மாடல். அதாவது நம்மளுடைய உணர்வை சமநிலைப்படுத்துவதற்கு ஒரு அருமையான தெரப்பி என்று சொன்னால் ஒரு சிகிச்சை என்று சொல்லணும். இதை நான் பெற்றிருக்கிறேன். ஒரு வாரம் 2 வாரம் 2 கிரெடிட் கோர்ஸாக நாங்கள் ஃபிலாசபி படிக்கும் பொழுது இதை அது என்னுடைய வாழ்க்கைக்கே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. அதாவது அதற்கு முன்னால் எல்லாம் தேவையில்லாமல் பயப்படுவேன், தேவையில்லாமல் தவறுதலாக நினைத்து கொண்டு பயந்து கொண்டே இருப்பேன்.
இந்த ரேஷனல் எமோட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பிக்கு பின்னால் என்னுடைய சிந்தனை ஓட்டமே மாறியது. எனக்கு பயம் இல்லாமல் துணிச்சலாக எதையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சக்தியை நான் கிளாஸை படிக்கும்போது பெற்றேன். அதுக்கு காரணம் இந்த ரேஷனல் எமோட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி. இது என்ன செய்கிறது என்று சொன்னால், இட் சேஞ்சஸ் தி irrational beliefs to alter emotional responses and behaviors. It uses ABC model. ABC model என்றால் ஆக்டிவேட்டிங் ஈவெண்ட். அதாவது எது செயலாற்றுகிறது, எந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நம்மை ஒரு குறிப்பிட்ட உணர்வு நிலைக்கு தூண்டுகிறது, ஒரு நெகட்டிவான தூண்டுதல் பிலீஃப், அதனால் அந்த ஈவெண்ட்னால் ஏற்படக்கூடிய நம்பிக்கை என்ன, அதனுடைய விளைவு என்ன. இப்போ ஆக்டிவேட்டிங் ஈவெண்ட் அதை நான் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை, இர்ரேஷனலாக நான் அதை நம்புகிறேன் என்று சொல்லுவோம், நானாக பயப்படுகிறேன் என்றால் விளைவும் பயங்கரமாக இருக்கும். அதாவது உணர்வு சீரற்ற ஒரு விளைவு ஏற்படும். அதே நேரத்தில் இந்த ஆக்டிவேட்டிங் ஈவெண்ட் நன்மைத்தனம் நிறைந்ததாக இருந்தால் என்னுடைய பிலீஃப் நன்மைத்தனம் நிறைந்ததாக இருக்கும், விளைவும் நன்மைத்தனம் நிறைந்ததாக இருக்கும், அதாவது பாசிட்டிவாக இருக்கும். இதை மாற்றுவது தான் இந்த சீக்கிரனுடைய நோக்கம். அதாவது ரேஷனல் எமோட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி REBT. It uses ABC model, activating event, belief and consequence. Then reality theory. It is developed by William Glasser. It emphasizes personal responsibility and the importance of fulfilling basic needs. It encourages individuals to evaluate their behavior and make better choices. That is individuals on personal responsibility உள்ளடக்கி the reality therapy என்று சொல்லுவோம். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபுல்ஃபில்லிங் பேஸ், அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துவது. இட் என்கரேஜ் இண்டிவிஜுவல் டு எவாலுவேட் தேர் பிஹேவியர் அண்ட் மேக் பெட்டர் சாய்ஸ். ரியாலிட்டி தெரப்பி இதைத்தான் மாணவர்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். அதாவது எப்படி இருக்கிறீர்கள், எப்படி மாற வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லுகின்ற பொழுது த ரியாலிட்டி தெரப்பி கம்ஸ் இன் டு பீயிங். தென் எமோஷனல் இம்ப்ளிகேஷன். வாட் ஆர் த எமோஷனல் இம்ப்ளிகேஷன்? கல்வி தாக்கங்கள் என்ன? இந்த ரியாலிட்டி தெரப்பியுடைய கல்வி தாக்கங்கள் என்ன? ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட். Integrating guidance and counseling into the educational system supports the overall development of students. It addresses academic, personal, social and career needs. Then early intervention. Early identification and intervention can prevent and address issues before they escalate. அதாவது இந்த பிரச்சனைகள் பெரிதாக வளர்வதற்கு முன்பாகவே தடுப்பதற்கு இந்த அறிவுரை பகிர்வு ரொம்ப முக்கியம். Early identification and intervention. That guidance programs in schools can help in early detection of learning disabilities, emotional problems and social issues. அதாவது பள்ளிக்கூடங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம்லாம் ரொம்ப நல்ல ஏர்லி டிடெக்ஷன் ஆஃப் லேர்னிங் டிசபிலிட்டிஸ், கற்றல் குறைபாடுகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு, உணர்வு சார்ந்த பிரச்சனைகளை கண்டுகொள்வதற்கு, சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனை கண்டுகொள்வதற்கு இந்த கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம்லாம் உதவும். அது மட்டும் இல்லை, அதை எவ்வாறு தீர்ப்பது என்பதையும் இந்த கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம் சொல்லும். அடுத்து என்ஹான்ஸ்டு லேர்னிங் என்வாயர்மெண்ட். வளப்படுத்தப்பட்ட ஒரு கற்றல் சூழல். Creates a supportive and understanding environment conducive to learning. It helps in reducing anxiety, stress and other barriers to learning. Then career readiness. அடுத்து வேலைக்கு தயார் செய்யுது. It prepares students for the workforce by aligning the strengths and interests with career opportunities. It provides information on different career paths, required skills and job market trends. Career readiness. அடுத்து சப்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ். இந்த கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங்க்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆதரவு அமைப்பு. இட் எஸ்டாப்ளிஷஸ் அ நெட்வொர்க் ஆஃப் சப்போர்ட் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்வால்விங் டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலர்ஸ். இட் என்கரேஜ் கொலாபரேஷன்ஸ் டு அட்ரஸ் த டைவர்ஸ் நீட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Collaboration with parents, collaboration with teachers, collaboration with the experts. That way it becomes a support system. Then it promotes mental health. It incorporates mental health education and resources into the curriculum. It provides students with the tools to manage stress, build resilience and maintain mental well-being. அதாவது ஒரு விதமான சமச்சீரான உணர்வு நிலை, ஒரு பொறுமை, அந்த மன ரீதியான அந்த ஆரோக்கியம், மன ஆரோக்கியம், இதற்கெல்லாம் இதை பெறுவதற்கான டூல்ஸ், அதற்கான சாதனங்களை வழங்குவது இந்த கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங், ப்ரோமோட்டிங் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு பயன்பட முடியும். அடுத்து வாட் ஆர் த பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் தியரிஸ் ஆஃப் லேர்னிங். சில கேள்விகளை நாம் முன்வைப்போம், மிக விரைவாக பார்ப்போம். நிறைய கேள்விகளை இது போட்டு வழக்கமாக 1-2 போடுவேன். ஆனால் இது முக்கியமான பகுதி என்பதால் நிறைய கேள்விகளை நான் அதை தயாரித்து இதில் உள்ளே வைத்திருக்கிறேன். நாம் சரியாக இதை அனலைஸ் செய்வோம். Which of the following best describe the behavioristic theory of learning?
நான்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. லேர்னிங் occurs through observation imitation, learning is a change in behavior due to experience, learning involves mental processes of understanding and knowledge, learning is innate உள்ளார்ந்தது and not influenced by external factors. இது சரியான பதிலாக இருக்கும். கேள்வி என்ன, which of the following best describes, எல்லாமே பிஹேவியர்ஸ் தியரியை பற்றி சொன்னாலும் எது மிக மிக நன்றாக விவரிக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் சொன்னோம். அது என்ன என்று சொன்னால் லேர்னிங் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் பிஹேவியர் டியூ டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அனுபவத்தின் அடிப்படையில் நடத்தையில் இருக்கக்கூடிய மாறுபாடு தான் லேர்னிங். இதில் நடத்தை மாறுபாடு என்று சொல்லிக்கிட்ட பொழுது ஏதோ நம்ம கெட்ட நடத்தை நல்ல நடத்தை அந்த அர்த்தத்தில் இல்லை. நம்மளுடைய உடல், உள்ளம், சமூகம், ஆன்மா, மனது இதிலெல்லாம் ஒரு வளர்ச்சி, அதைத்தான் இந்த பிஹேவியரல் சேஞ்ச் என்று சொல்லுகிறோம். இது ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் இன் சைக்காலஜி. Learning is a change in behavior due to experience. So the behavioristic theory proposed by theorists such as B.F. Skinner, John Watson, emphasizes that learning is a result of environmental stimuli and responses, focusing on observable changes in behavior. Of course, you would have understood this. Question 2. What is the key concept of cognitive theory in learning? Cognitive theory. அதாவது அந்த அறிவார்ந்த அந்த அறிவு கொள்கை, cognitive theory. What is the key concept? Reinforcement punishment, observational learning, information processing and problem solving, classical conditioning. இது சரியான பதில் என்று சொன்னால் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங், அறிவார்ந்த இந்த இங்கே என்ன சொல்கிறோம், காக்னிட்டிவ் தியரி என்று சொன்னாலே அறிவை பகுப்பாய்வு செய்வது, நம்ம கிடைக்கப்பட்ட விவரங்களை பகுப்பாய்வு செய்து ஒன்றை கற்றுக்கொள்வது காக்னிட்டிவ் தியரியுடைய ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ அந்த வகையில் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங். Cognitive theory associated with theories like Jean Piaget and Jerome Bruner emphasizes internal processes such as thinking, memory, knowing and problem solving. According to social learning theory, what is the primary method through which learning occurs? Social learning theory, what is the primary method? Direct reinforcement, mental rehearsal, trial and error, observation and imitation. Observation and imitation, சமூக திறன்களை பிறரை பார்ப்பதால் பிறரை உற்று நோக்குவதால் கற்றுக்கொள்வதுதான் உண்மை. ஒரு குழந்தை பெற்றோரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்கிறது, அதிலிருந்து நாம் பெறலாம் இந்த உண்மை. ஸோ அக்கார்டிங் டு சோஷியல் லேர்னிங் தியரி, what is the primary method? That is observation and imitation. So social learning theory proposed by Albert Bandura states that people learn by observing others' behaviors, attitudes and outcomes of those behaviors. The factors affecting social learning. Which factor is most likely to influence social learning in children? Which factor is most likely to influence social learning in children? எந்த காரணி குழந்தை சமூக கற்றலைக்கு ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது? Genetic predisposition, socio-economic status, observing role models, individual intelligence. பொதுவாக குழந்தைகள் பிறரை பார்த்து தான் பலவற்றை கற்றுக்கொள்கிறார், நல்லதே கெட்டதே. ஸோ அப்சர்விங் ரோல் மாடல்ஸ் are very important answer. Social learning is significantly influenced by the presence of role models, as children often imitate the behavior of individuals they observe. Next question, what can hinder social learning in a group setting? High quality teaching materials, positive peer interactions, poor communication skills, access to diverse experiences. What can hinder social learning in a group setting? Poor communication skills. ஹை குவாலிட்டி டீச்சிங் மெட்டீரியல் அதெல்லாம் உண்டு. சோஷியல் லேர்னிங் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது தகவல் திறன்களில் குறைபாடு இருந்தால் நிச்சயமாக சோஷியல் லேர்னிங் நடக்காது, சமூக கற்றல் என்பது நடக்காது, அதில் குறைபாடு ஏற்படும். ஸோ effective social learning relies on communication and interaction. Poor communication skills can impede the ability to learn from social interactions. Then social competence, சமூக திறன். Social competence primarily involves which of the following skills? Academic achievement, emotional regulation and interpersonal skills, physical endurance, artistic abilities. Social competence primarily involves which of the following skills? எந்த திறன் அதிகமாக இருக்கிறது? Emotional regulation and interpersonal skills. அதாவது the social competence சொன்னாலே இதுதான். Emotional regulation, உணர்வுகளை சரி செய்தல், சமநிலைப்படுத்துதல், and interpersonal skills, பிறரோட பழகக்கூடிய அந்த திறன், அதைத்தான் சோஷியல் காம்பிடன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். Social competence refers to the ability to handle social interactions effectively,
which includes understanding emotions and maintaining healthy relationships. The concept of social cognition. Which of the following best describes social cognition? The process of understanding and making sense of others and oneself, the ability to perform tasks requiring physical dexterity, learning through repeated practice and rehearsal, cognitive development unrelated to social condition. This is the best description for social cognition. The process of understanding and making sense of others and oneself. Social cognition involves how we process, store and apply information about other people and social situations crucial for social interactions and relationships. So social cognition involves how we process, store and apply information about other people, social situations. Very important for social interactions and relationships. Then understanding social relationship and socialization goals. What is the primary goal of socialization? Academic success, physical fitness, integrating individuals into society, developing artistic skills. So what is the primary goal of socialization? That is integrating individuals into society. சமூகத்தோடு ஒருங்கிணைதல் தனிநபர்கள் ஒருங்கிணைதல் அதான் primary goal of socialization. சமூகமயமாக்கல் என்றால் அதுதான். So socialization aims to prepare individuals to function effectively in their social world by adopting norms, values, behaviors and skills necessary for social integration. சமூக ஒருங்கிணைப்பு. Which theory emphasizes the role of social relationship in cognitive development? இந்த அறிவு வளர்ச்சியில் எந்த பங்கு சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் எந்த பங்கை அந்த பங்கை எந்த தியரி வலியுறுத்துது? The role of social relationship cognitive. Behavioristic theory, Piaget's theory, Vygotsky's theory, Skinner's theory. This is Vygotsky's theory. ஏற்கனவே பார்த்தோம். அது இந்த மாடல்ஸ் வழியாக கற்றுக்கொள்கிறது குழந்தைகள் என்றெல்லாம் சொல்லுவது. Lev Vygotsky's theory stresses the fundamental role of social interaction in the development of cognition, stating that community and language are central to learning. So அந்த சமூகம் மற்றும் மொழி இவற்றின் வழியாக சமூக கற்றல் நடைபெறுகிறது என்று சொல்பவர் Vygotsky's theory. How do peer relationship contribute to socialization? How do peer relationship contribute to socialization? சக மாணவர்களுடைய அந்த உறவு எவ்வாறு சமூகமயமாக்கலுக்கு உதவுகிறது? By providing a source of competition, by serving as primary source of formal education, by offering opportunities for role playing and identity exploration, by reducing the need for parental guidance. By offering opportunities for role playing and identity exploration. How do peer relationship contribute to socialization? By offering opportunities for role playing and identity exploration. அந்த சுய அடையாளத்தை அதற்கான ஒரு ஆய்வு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் நான் யார் என்பது புரிந்து கொள்வதற்கு இது பயன்படுகிறது. அது ரோல் பிளேயிங்க்கும் இது பயன்படும். பை ஆஃபரிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் ரோல் பிளேயிங். கிரிக்கெட் விளையாடுகிறார்கள், அதில் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பொசிஷன் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். இது எல்லாமே அந்த சமூக கற்றலின் வழியாக தன்னுடைய சுய அடையாளத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். பை ஆஃபரிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் ரோல் பிளேயிங். That is, peer relationships are crucial in socialization as they allow individuals to experiment with social roles and develop communication skills and explore their identities. Now, with regard to nature principles and need of guidance and counseling, அதை பற்றி சில கேள்விகள். What is the primary goal of guidance and counseling? அடிப்படையான அந்த நோக்கம் என்ன? The primary goal of guidance and counseling is to assist individuals in understanding themselves and making their own informed decisions. தாங்களாகவே முடிவுகளை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைக்கு உயர்த்துவதுதான் கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங் ஒரு முக்கியமான நோக்கம். To assist individuals to understanding themselves. அவர்களே உணரச் செய்து முடிவுகளையும் அவர்களே எடுக்க வைப்பது. அடுத்து, which principle emphasizes the individuality of the client in guidance and counseling? இண்டிவிஜுவாலிட்டி ஆஃப் த கிளைண்ட், அதாவது அந்த கிளைண்ட் என்று சொல்லிட்ட பொழுது ஆலோசனை பெறுபவருடைய அந்த தனித்தன்மையை பயன்படுத்துகிறது எந்த பிரின்சிபல்? பிரின்சிபல் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, பிரின்சிபல் ஆஃப் அட்டானமி, பிரின்சிபல் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் டிஃபரன்சஸ், பிரின்சிபல் ஆஃப் பெனவலன்ஸ்.
நிச்சயமாக அந்த தனி மனிதனை மதித்தால் தான் இது நடக்கும். அதாவது அவருடைய தனித்தன்மை என்று சொல்லிட்ட பொழுது அதுக்குரிய ஒரு மரியாதை இருக்குது. ஒரு கவுன்சிலர் வந்து அந்த மரியாதை கொடுக்குது. The principle of respect for individual differences. The principle of respect for individual differences recognizes that each client is unique and requires personalized guidance and counseling approaches. ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் அவர்களுக்கே உரித்தான ஒரு ஆலோசனை பகிர்வு தேவைப்படுகிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்வது. The principle of respect for individual differences. Okay, what is the need for vocational guidance in today's society? To help individuals find hobbies, to assist individuals in making informed career choices, to encourage individuals to pursue academic interests, to promote physical health. Vocational guidance is crucial for helping individuals choose careers that align with their interests, abilities and job market demands. ரொம்ப முக்கியமானது. What is the need for vocational guidance? அவர்களுடைய விருப்பம், அவர்களுடைய திறனுக்கு ஏற்றாற்போல ஒரு வேலையை அவர்கள் பார்த்து கொள்வதற்கு vocational guidance பயன்படுகிறது. அதுக்கு உதவி செய்கிறது. Which of the following is a core principle of effective counseling? Core principle, மிக முதன்மையான அந்த மிக முக்கியமான அந்த கொள்கை இது effective counseling. Not judgmental attitude, direct advice giving, dependence on the counselor, mandatory participation. Not judgmental attitude ரொம்ப முக்கியம். எதற்கு என்று சொன்னால், அதாவது ஒரு அறிவுரை பெறுபவரை பற்றி எந்த விதமான ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்து விடக்கூடாது. நல்லவர் கெட்டவர் என்பது போன்ற அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து விடக்கூடாது. அவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறார், அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வுக்காக ஆலோசனை சொல்ல வருகிறார், ஆலோசனைத்தில் வருகிறார் என்று சொன்னால் அவர் மதிக்கப்பட வேண்டும். கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, ரகசியத்தன்மை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஸோ த எஃபெக்டிவ் கவுன்சிலிங் இஸ் பில்ட் ஆன் அ நான் ஜட்ஜ்மெண்டல் ஆட்டிடியூட், allowing clients to express themselves freely without fear of judgment. எந்த பயமும் இல்லாமல் தங்களுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு நம்பகத்தன்மை இருக்கும். டைப்ஸ் ஆஃப் கைடன்ஸ்: எஜுகேஷனல், vocational, personal, health and social. Which type of guidance helps students with academic planning and success? நிச்சயமாக அது எஜுகேஷனல் கைடன்ஸ். இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுல அதுதான் உண்மை. அது அகடமிக் பிளானிங் அண்ட் சக்ஸஸ் என்று சொன்னால் அது எஜுகேஷனல் கைடன்ஸ். அடுத்து, வாட் இஸ் த ஃபோக்கஸ் ஆஃப் ஹெல்த் கைடன்ஸ்? ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள், career planning, social skills development, physical and mental well-being, academic achievement. So the health guidance focuses on promoting the physical and mental well-being of individuals. Social guidance primarily aims to improve which aspect of the individual's life? The social guidance வந்து ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் எந்த பகுதியை முன்னேற்றுவதை நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறது. Career skills, academic performance, interpersonal relationship, physical health. அதாவது பிறரோடு உறவாடுவது தானே இந்த சோஷியல் கைடன்ஸ். ஸோ த இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். ஸோ சோஷியல் கைடன்ஸ் aims to enhance individuals' interpersonal relationships and social skills. What is the key aspect of personal guidance? Providing job opportunities, addressing emotional and personal issues, teaching study techniques, encouraging physical fitness. What is the key aspect of personal guidance? Addressing emotional and personal. அதான் ரொம்ப முக்கியமானது. அதாவது பர்சனல் கைடன்ஸ் தனிநபருக்கு வந்து அறிவுரை பகிர்தல் எதுக்கு? தனியாக அவரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பிரச்சனை, அது முக்கியமாக பொதுவாக அது என்னவாக இருக்கும்? உணர்வு ரீதியான அல்லது தனிப்பட்ட சில பிரச்சனை, உணர்வு ரீதியான பிரச்சனைகள் தான் அதிகமாக இருக்கும். ஆகவே அதை நிவர்த்தி செய்வது தான் இந்த பர்சனல் கைடன்ஸ். ஸோ த பர்சனல் கைடன்ஸ் அட்ரஸஸ் எமோஷனல் அண்ட் பர்சனல் இஷ்யூஸ். சரி, வாட் இஸ் த பிரைமரி பர்பஸ் ஆஃப் கைடன்ஸ்? ஏற்கனவே சொன்னால்தான் அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸ், பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட், சால்விங் பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே. வாட் இஸ் த பிரைமரி பர்பஸ் ஆஃப் கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங்? இது எல்லாத்துக்குமே உள்ளது, ஆல் ஆஃப் தி அபவ். Academic excellence, personality development, solving personal problems, etc. So guidance and counseling aim to help individuals achieve academic success, personal development and resolve personal issues. Which of the following is not a principle of guidance and counseling? அதாவது சொல்லப்பட்டிருக்கிற நாளில் ஒன்று வந்து நிச்சயமாக பிரின்சிபல் இல்லை, அது என்ன அப்படின்ட்டு கேட்கிறாங்க. Which of the following is not a principle of guidance and counseling? Individual differences should be recognized. It's true. Guidance is a continuous process. It is true. Counseling should be authoritarian. அது உண்மையா? ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தால் தான் கவுன்சிலிங்கே நடக்கும். பையன் பக்கத்தில் வருவான் அல்லது அறிவுரை பெறுபவர் ஆலோசனை பக்கத்தில் வர முடியும். நம்பகத்தன்மை, ஒரு அன்பானவராக இருக்க வேண்டும், அத்தாரிட்டியாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ கைடன்ஸ் ஷுட் பி ஹோலிஸ்டிக். அது உண்மை. அவருடைய ஒரு அறிவுரை பெறுபவருடைய எல்லா நிலைகளிலும் வளர்ச்சி அடைதல்லாம் ஹோலிஸ்டிக். அதுதான் கைடன்ஸுடைய நோக்கம். எது கைடன்ஸுடைய நோக்கமாக இருக்காதுன்னா அத்தாரிட்டேரியன்.
கவுன்சிலர் வந்து கர்ண கடூரமாக இருந்தார் என்று சொன்னால் அது கவுன்சிலிங்க்கு வழியே இல்லை. அதைத்தான் இங்கே கேட்கிறார். விச் இஸ் நாட் அ பிரின்சிபல் ஆஃப் கைடன்ஸ் கவுன்சிலிங். த கவுன்சிலிங் ஷுட் பி அத்தாரிட்டேரியன் என்பது தவறு. அடுத்து effective counseling is a non-authoritarian, respects the anonymity or not anonymity, autonomy of the individual. தனிமனித சுதந்திரத்தை மதிக்கின்ற, ஆகவே எந்த விதமான அந்த அதிகாரத்திற்கு உட்படாத நிலையில் அவருக்கு அந்த அதிகாரத்தை செலுத்தாத நிலையில் நான் அத்தாரிட்டேரியன், ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மேனர், ஒரு நட்புறவு ரீதியாக கவுன்சிலிங் தருதல், அதுதான் முக்கியம். What is the key need for guidance and counseling in educational settings? Career planning, development strategy, personal development, all of the ஏற்கனவே பார்த்துக்கிட்டோம். திரும்பவும் அதே வருகிறது, very sorry. Personal guidance primarily deals with personal problems and development. ஏற்கனவே நான் பார்த்தோம். பர்சனல் கைடன்ஸ் என்று வரும்போது அகாடமிக் வந்து கதையெல்லாம் இல்லை. பர்சனல் ப்ராப்ளம் என்கும்போது அது தன உணவு சார்ந்த அல்லது குடும்பம் சார்ந்த பிற உறவுகள் சார்ந்த அந்த பிரச்சனை. So personal problems and development. Personal guidance addresses issues related to an individual's personal life and development. What type of guidance is focused on maintaining physical well-being? நிச்சயமாக health guidance. Then directive, non-directive, eclectic counseling. Directive counseling is also known as, directive counseling is also known as what? Client-centered counseling, counselor-centered counseling, eclectic counseling, rational emotive counseling. அதாவது directive counseling the counselor முக்கியத்துவம் பெறுகிறார். Counselor-centered counseling. So in directive counseling, the counselor plays a dominant role in providing guidance and solutions. Which type of counseling emphasizes the client's ability to lead the session? Which type of counseling emphasizes the client's ability? அதாவது அறிவுரை பெறுவருடைய திறன் எதிலே வந்து வழிநடத்தப்படுகிறது எந்த செஷன்லன்னா நான் டைரக்டிவ் செஷன். அதாவது ஆலோசகர் அவர் எந்த விதமான விதிகளையோ எதுவும் சொல்வதில்லை. ஆனால் என்ன செய்கிறார், அவரையே அறிவு பெறுபவரையே அறிவுறுத்தல் பெற வேண்டியவரையே அவரை சிந்திக்க தூண்டுகிறார், முடிவுகள் எடுக்க வைக்கிறார். அதுதான் நான் டைரக்டிவ் கவுன்சிலிங் என்று சொல்கிறார். ஸோ நான் டைரக்டிவ் கவுன்சிலிங் இஸ் நோன் as client centered, allows the client to lead the discussion and find their own solutions. Then eclectic counseling involves what? Using a single approach, combining multiple approaches, ignoring the client's input, relying solely on cognitive methods. Combining multiple approaches. அதாவது அந்த தனி மனிதனுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வுகான எந்தெந்த முறையெல்லாம் சேர்த்து சொல்ல வேண்டுமோ சில சமயங்கள் டைரக்ட், நான் டைரக்ட் இரண்டு மெத்தடுமே அதில் இருக்க முடியும். eclectic counseling அதைத்தான் சொல்லுவோம். Eclectic counseling integrates techniques from various counseling approaches to best meet the client's needs. Approaches to counseling. Who developed a rational emotive behavior theory? REBT, rational emotive behavior theory என்பது ஆல்பர்ட் எலிஸ். வல்ச்சர்ஸ் என்றெல்லாம் சொல்லுவார். அந்த இரேஷனல் பிலீஃபை வல்ச்சர்ன்னு சொல்லுவார். ஸ்ட்ராங்காக வந்து மனசில் உட்கார்ந்துருச்சுன்னா அதனுடைய விளைவுகள், வாழ்க்கையுடைய விளைவுகள் பயங்கரமாக இருக்கும் என்பதை அவர் உதாரணங்களோடு சொல்லுவார். ஆகவே இந்த வல்ச்சர்ஸை வம்படியாக எடுத்துவிட்டு நல்ல சிந்தனை, நல்ல ஒரு நேரடியான சிந்தனை, நல்ல உணர்வுகளால் அதை நிரப்ப வேண்டும் என்று சொன்னார். அது இந்த வல்ச்சர் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை அவருடைய புத்தகத்தில் பயன்படுத்தார். இந்த இரேஷனல் பிலீஃப் வந்து வல்ச்சர் என்று சொன்னார். கழுகு, அதாவது பயங்கரமான தீமை தரக்கூடிய ஒரு கழுகாக உள்ளே மனதிற்குள் உட்கார்ந்திருக்கிறது என்று சொன்னார். So Albert Ellis developed REBT, rational emotive behavior theory, focusing on changing irrational beliefs to alter emotional outcomes. The person-centered approach to counseling was developed by what? Carl Rogers, Albert Ellis, Sigmund Freud, John Watson. Carl Rogers. The person-centered approach to counseling was developed by Carl Rogers. Carl Rogers developed the person-centered approach, emphasizing the importance of the therapeutic relationship and unconditional positive regard. Carl Rogers developed the person-oriented, person-centered approach. அது ஒரு பாசிட்டிவ் சைக்காலஜி, தெரப்பியூட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் அன்கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ரிகார்ட். அதாவது நிபந்தனையற்ற அந்த ஒரு நேர்மறையான ஒரு மதிப்பு, அதை தான் அந்த பர்சன் சென்டர்ட் அப்ரோச்சில் அதை வெளிப்படுத்தினார். கார்ல் ரோஜர்ஸ் அப்படிப்பட்ட ஒரு தியரியை உருவாக்கியிருக்கிறார். Which of the following is a key component of cognitive behavioral therapy? Free association, dream analysis, challenging irrational beliefs, unconditional positive regard.
இந்த ரேஷ்னல் எமோட்டிவ் தெரப்பினாலே வந்து இரேஷனல் பிலீஃபை நீக்கிறது தான். அதாவது பகுத்தறிவற்ற எந்த விதமான காரணமும் இல்லாமல் நாம் வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கையினால் ஏற்படுகின்ற தீமைகளை வேற இருக்க முதல்ல இரேஷனல் பிலீஃப் பகுத்தறிவற்ற அந்த நம்பிக்கைகளை தூக்கி போட செய்யுது. அதுக்கு சவாலில் அதுக்கு மாற்று சிந்தனையை ஏற்படுத்துறது தான் இந்த காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பினுடைய நோக்கம். ஸோ சேலஞ்சிங் இரேஷனல் பிலீஃப்ஸ். So cognitive behavioral therapy CBT involves identifying and challenging irrational beliefs to change emotional responses. Theories of counseling அடுத்து ஒரு கேள்வி. Behavioristic theories of counseling emphasize what? Internal conflicts, observable behaviors, unconscious motives, client autonomy. Observable behaviors. Behavioristic theories வந்து எல்லாம் நடத்தை என்பதே பார்க்கக்கூடியது தானே, பார்த்து தான் அது வந்து மாற்ற முடியும். பிஹேவியர்ஸ் தேரி ஃபோக்கஸ் ஆன் மாடிஃபையிங் அப்சர்வபிள் பிஹேவியர்ஸ் த்ரூ கண்டிஷனிங் டெக்னிக்ஸ். ஒரு மாணவனை உற்று கவனித்து தான் அவனுடைய ஒரு நல்லது செய்யாத அந்த பண்புகளை அல்லது கெட்ட பண்புகளை மாற்றி அமைப்பது கண்டிஷனிங் டெக்னிக்ஸ் வழியாக. ஸோ த பிஹேவியர்ஸ் தேரிஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் மாடிஃபையிங் அப்சர்வபிள் பிஹேவியர்ஸ் த்ரூ கண்டிஷனிங் டெக்னிக்ஸ். தென் ரேஷனல் எமோட்டிவ் பிஹேவியர் தேரிக்கு என்ன கேள்வி கேட்கலாம் என்றால், ரேஷனல் எமோட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி ஃபோக்கஸஸ் ஆன் வாட்? ஏற்கனவே சொல்கிறது கூட ரேஷனல் எமோட்டிவ் தெரப்பி என்று சொன்னாலே சேஞ்சிங் இரேஷனல் பிலீஃப்ஸ், பகுத்தறியாத அந்த நம்பிக்கைகள், எந்த விதத்திலையும் காரணங்கள் இல்லாமல் எதையாவது நம்பி அதனால் நாம் நமது வாழ்க்கையை துன்பத்தை ஏற்றுக்கொள்வது, அதை சேஞ்சிங் இரேஷனல் பிலீஃப்ஸ். அடுத்து REBT aims to identify and change irrational beliefs to improve emotional and behavioral outcomes. Reality therapy was developed by whom? That is William Class. William Class developed a reality therapy which focuses on personal responsibility and making realistic choices. அதாவது வாழ்க்கையில் எதை தேர்ந்தெடுக்கணும்னா அடையக்கூடிய தேர்வுகளை நாம் பெற அடையக்கூடிய விருப்பங்கள். அதாவது நான் திடீரென்று வானத்தில் பறக்க வேண்டும் சொன்னால் எனக்கு முடியாது, நான் பெர்சனல் ரெஸ்பான்ஸ் எடுக்கணும். நான் வயது ஆக ஆக வேகமாக நடப்பது கூட சில சமயங்களில் கஷ்டமாக இருக்கலாம் வயதானவர்கள். ஸோ த ரியலிஸ்டிக் சாய்ஸ் என்று சொல்லுது, அதுதான் வந்து பர்சனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ரியாலிட்டி தெரப்பி என்பது அதைத்தான் சொல்லுது. ஃபோக்கஸஸ் ஆன் பர்சனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் மேக்கிங் ரியலிஸ்டிக் சாய்ஸஸ். A fundamental concept in humanistic theory is what? Fundamental concept. இந்த மனித நேய கொள்கை கோட்பாடுகளுடைய அடிப்படையான கருத்து என்ன என்று சொன்னால் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன். மாஸ்லோஸ் ஹைரார்கி ஆஃப் நீட்ஸ்னா ஹைரார்கிக்கல் தியரி ஆஃப் நீட்ஸ் கடைசியில் எங்கே முடியுது? செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன். அதே போல் நாம் இப்பொழுது பேசியிருக்கக்கூடிய இந்த கால் ரோஜர் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன்வே அது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சுய அடைதல், அதாவது ஆக்சுவலைசேஷன், சுய உண்மையாக்குதல். அதாவது நினைத்தவற்றை நடத்துதல், நல்ல விஷயங்களை நினைத்து அதை பெற்றுக்கொள்ளுதல் என்ற வகையிலே அது வருகிறது. ஆகவே செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன், ஹியூமனிஸ்டிக் தியரிஸ் எம்பசைஸ் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் அண்ட் பர்சனல் growth as fundamental concepts. In person-centered counseling, the role of the counselor is to direct the client's decisions, diagnose the client's issues, provide unconditional positive regard, analyze the client's past experience. பர்சன் சென்டர்னால அதாவது முதல்ல வந்து மதித்தல், அதாவது அறிவுரை பெறுபவரை மதித்தல், ரகசியத்தன்மை, அவருடைய ரகசியத்தன்மை பாதுகாத்தல். அப்படி என்று சொன்னால் இட் ப்ரொவைட்ஸ் அன்கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ரிகார்ட், நிபந்தனையற்ற நேர்மறையான ஒரு மரியாதையை கொடுப்பது, ரிகார்ட் மதிப்புகளை கொடுப்பது. த கவுன்சிலர் ஆஃபர்ஸ் unconditional positive regard, empathy and genuineness to help the client explore and resolve their issues. And according to Albert Ellis, which of the following is a core irrational belief? Life should be fair, people are generally good, hard work leads to success, emotions are a choice. According to Albert Ellis, which of the following is a core irrational belief? Life should be fair. Albert Ellis identified life should be fair as a common irrational belief that can lead to emotional. அதனால் வாழ்க்கை என்பது எப்பொழுதுமே நீதியானதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல முடியாது, இருக்கும் இல்லாமல் இருக்கும், அதிலெல்லாம் நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் வாழ்க்கை நெறிமுறை. ஆனால் லைஃப் ஷுட் பி ஃபேர், அதர் ஷுட் பிஹேவ் எக்ஸாக்ட்லி லைக் மீ, நான் நடப்பதை போல் பிறர் நடந்தே கண்டிப்பாக நடக்க வேண்டும், இப்படி சொல்வதெல்லாம் இரேஷனல் பிலீஃப். லைஃப் ஷுட் பி ஃபேர், வாழ்க்கை என்பது ரொம்ப நல்ல அழகானதாக நேர்த்தியானதாக இருக்குது. No, life is not a beta process. It is both beta process as well as
better thoughts also sometimes. So life cannot be fair all times. So அது வந்து நம்பக்கூடியது வந்து irrational belief. Identify life should be fair as a common irrational belief. Then cognitive behavioral therapy is particularly effective in treating anxiety and depression. The cognitive behavior CPTங்கிறது வந்து anxiety and depression. அதாவது சரியான அந்த பகுத்தறிவு இல்லாமல் நம்புகிறோம் என்றால் ஒரு பரபரப்பு, ஒரு விதமான வெறுமை, ஏமாற்ற உணர்வு, இதெல்லாம் இருக்கும். ஒரு விதமான அந்த டிப்ரெஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு வருத்தம், இதெல்லாம் ஆகும். அதனால் பர்டிகுலர் எஃபெக்டிவ் இன் ட்ரீட்டிங் anxiety and depression அதற்கு ரொம்ப பயன்படக்கூடியது தான் இந்த காக்னிட்டிவ் பிஹேவியரல் தெரப்பி. CPT is widely used and effective in treating anxiety, depression and other mood disorders. ரொம்ப முக்கியமான மூட் டிசார்டர்ஸ். ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லாமல் இருத்தல், அதற்கு காரணம் வந்து ஒரு irrational belief-ஆக இருக்கும். நாம ஏதாவது நினைத்து கொண்டு கவலைப்பட அப்படி ஒரு விஷயம் உண்மையிலே இருந்திருக்காது. ஒவ்வொரு மனித வாழ்க்கையில், எனது வாழ்க்கையிலும் சரி, எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் அது இருந்திருக்கும். அது உண்மையிலே இருந்திருக்காது. அது தேவையில்லாமல் மனதை போட்டு குழப்பி தூக்கம் இல்லாமல் கிடந்து தேவையில்லாமல் அலட்டி கொள்வோம். அதைத்தான் அந்த irrational belief-ஐ எடுத்துக்கிட்டோம் என்று சொன்னால் வாழ்க்கை எவ்வளவு அழகானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். அது CPT அதற்கு உதவும். CPT is widely, அதாவது cognitive behavioral therapy is widely used and effective in treating anxiety, depression and other mood disorders. Then reality therapy emphasizes what? Reality therapy, dream analysis, past experience, present behavior and choices, unconscious motives. ரியாலிட்டி என்றாலே இப்பொழுது நடப்பது தான் ரியாலிட்டின்னா உண்மைக்கான சிகிச்சை, ரியாலிட்டி தெரப்பி. ஸோ இது ப்ரெசன்ட் பிஹேவியர் அண்ட் சாய்ஸஸ். ரியாலிட்டி தெரப்பி focuses on the present and encourages clients to make realistic and responsible choices. What is the primary focus of cognitive behavioral therapy? Understanding past experience, changing irrational thoughts and maladaptive behaviors. அது ரொம்ப முக்கியம். அதாவது இணக்கமில்லா அந்த நடத்தையை மாற்றியமைத்து, changing irrational thoughts and maladaptive behaviors. அது எது என்றால் what is the primary focus of cognitive behavioral theory. So CBT focuses on identifying and changing negative thought patterns and behaviors that contribute to emotional distress. Who is the founder of rational emotive behavior therapy? Albert Ellis. ஏற்கனவே நான் பார்த்துவிட்டோம். According to Carl-Rogers, what is the most important element in person-centered counseling? Client self-exploration. சுய ஆராய்தல், செல்ஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன், அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. பர்சன் சென்டர்ட் கவுன்சிலிங்கில் ரொம்ப முக்கியமானது ரோஜர்ஸுடைய அந்த பர்சன் சென்டர்ட் கவுன்சிலிங்கில் ரொம்ப முக்கியமானது எதுனா கிளையன்ட் செல்ஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன். பர்சன் சென்டர்ட் கவுன்சிலிங் எம்பசைஸ் த கிளையன்ட்ஸ் எபிலிட்டி டு செல்ஃப் ஹீல், சுயமாக குணப்படுத்துதல், செல்ஃப் ஹீல் த்ரூ எ சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் நான் டைரக்டிவ் தெரபியூட்டிக் என்வாயர்மெண்ட். அதைத்தான் person centered. அதாவது the counselor himself doesn't involve. Through the client's words, his thinking, he makes changes in the client. So person centered counseling with unconditional love in a way, unconditional manner, supportive non-directive therapeutic environment. Then which technique is commonly used in REBT? Free association, dream analysis, disputing irrational beliefs, systematic desensitization. டிஸ்பியூட்டிங் irrational beliefs ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதாவது உங்கள் நம்பிக்கை நான் ஏன் உங்களுக்கு கோவம் வருது, நான் இப்படி நினைக்கிறேன், ஏன் இப்படி நினைக்கிறீங்க, அதாவது அதை பகுத்தறிவு செய்வார். அந்த உணர்வு வந்து பகுத்தறிவு செய்து ஒரு முடிவுக்கு வருது. கடைசியில் பார்த்தா நம்மளுடைய அந்த பிலீஃபே வந்து உரித்த வெங்காயம் போல் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கும். அதை தான் இந்த டிஸ்பியூட்டிங் irrational beliefsன்னு சொல்கிறது. ஸோ the REBT involves challenging and changing irrational beliefs to alter emotional and behavioral responses. What is the core concept of humanistic therapy according to Carl-Rogers? Unconditional positive record, transference, operant conditioning, classical conditioning. Unconditional positive record. Unconditional positive record involves accepting and valuing the client without judgment. Thank you very much, dear friends. God bless you abundantly. I think this is now 11:40. Some of you may be listening to me after some time. Immediately I am going to premiere. Or at least tomorrow morning you see that. I am sure you will enjoy this. The entire Unit 3 has been given to you. So kindly subscribe. If you really like this material, give a like tick, like button. Press the like button.
so that I am boosted up, in giving more and more videos for you, and also it becomes more valuable in the eyes of others. For that reason, I ask you to subscribe. So many people are watching, thousands of people are watching, only a few subscribe. But a subscription is very important for any person like me, because it gives more value to the video, because you prepare hours and hours, you sit together and then sit down and then prepare and edit things, and you add certain things, remove certain things, all these things you do a lot of hours, many hours you do that. So your subscription becomes a what you call a prize for me. In other words, it is a recognition for me for my work. So that is how you must see the subscription. Of course, people will see differently also, but I am not worried. I am not worried about it, much worried about it. I mean, monetary benefit, all these things they will say. But for me, subscription means you recognize my work, my hard work, the time that I have spent for producing this material. So for that reason, I am asking to subscribe. God bless you abundantly. Let us meet in other units. Soon I am going to give all the units one by one like this. Be ready for that. Before the exam, I will be able to finish everything. God bless you abundantly.